इष्टदेव परम कृपाळु परमात्मा भगवान स्वामीनारायण, गुरुदेव जोगी स्वामी महाराज, गुरुवर्य सद्गुरु श्री देवप्रसाद दासजी स्वामी, सर्वे वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ संतो, सर्वे संगीत वृंद, यजमान परिवार में उपस्थित अमरे रमणीक भाई हीरपरा है, बन्ने पुत्र कश्यप ने नित्य, मधुभाई बन्ने दीकरा है, घनश्याम भाई नी बन्ने भाईओ है, समग्र हीरपरा परिवार, सर्वे संबंधीओ सर्वने भावती हेतपूर्वक जय स्वामीनारायण। बधाई मजामां छो बराबर? तृतीय दिवसना द्वितीय सेशननी अंदर प्रवेश कर्यो छे त्यारे सुंदर मजाना सवारनी कथामां वाला भक्तजनों भगवानना बालचरित्रनी कथानुं आपणे श्रवण करता हता। बालचरित्रनी कथामां भगवाननो प्रथम प्रागट्य उत्सव आपणे धामधूमथी मनाव्यो। एक बात कहूं, तमने अहींया एक सेशन में एक वखत रास लेवा मळे ने, उपला सभा मंडप में 2 वखत रास ले एक सेशन में। बोलो, जो आपणे बधा ध्यान करीए वंदना पदनुं न्याय रासोत्सव थई जाय। एक तो आपणे पाछळ लईए ज छीए, डबल रासोत्सव भाई। अने पाछो आनंद भगवानना चरित्र सांभळवानो छे ए तो छे ज। आपड़ा केटला बधा पुण्य भेगा थया छे, आपने सतत आनंद ने आनंद वर्ते छे। लो, सवारे घणा बधा संतो पधार्या था, धामधूमथी संतो पधार्या अने बधाए संतोना आशीर्वादनो लाभ मळ्यो। भगवानना थोड़ा चरित्र आपणे श्रवण कर्या था। आजना सेशन में पण बाल प्रभु घनश्यामना सुंदर मजाना चरित्रों श्रवण करवू छे। चरित्रनु महात्म्य आपणे आगला सेशन में कीधुं तुं। आ चरित्र जे अहींथी तमने कहेवामां आवे छे एमानुं एक चरित्र जो याद रही जाए तो जीवनभर एने तमे संभाળી राखजो। सतत ने माटे आखी जिंदगी तमने आनंद आपशे एवा आ चरित्र छे। अने जे चरित्र लेशो ए पण तमने एम थशे के वाह, बाल प्रभुए केवी लीला करी छे। एवा अद्भुत चरित्रथी सबर सत्संगी जीवन ग्रंथ एमनी सुंदर मजानी आ पंचम पारायण चाली रही छे। खरेखर अक्षर निवासी त्रिकमभाई जीवराज भाई हीरपरा, अक्षर निवासी मंजुलाबेन त्रिकमभाई हीरपरा, अक्षर निवासी संदीप भाई त्रिकमभाई हीरपरा अने अक्षर निवासी शंभुभाई मायाभाई सावलिया, आ बधाईनी पुण्य स्मृति में आवी सरस मजानी सत्संगी जीवन कथानुं आयोजन थयुं। वाला भक्तजनों, एक बीजी वातनो आनंद ए छे के घणी जग्याए कथा में जवानुं थाय, श्रोताओना दर्शन करीए, पण एकई कथा में युवानो बेठा होय ने बाळको बेठा होय ने कथा सांभळता होय एवुं जो क्यांय जोवा मळ्युं होय तो आ हीरपरा परिवारनी पहेली कथा में छे। कोई बायराटा ना मारतुं होय, क्यांय नहीं हो, एकई युवान नहीं, बधा युवानो अहींया बेठा होय। कई नानी मोटी सेवा में अहींथी अहीं जता होय वस्तु अलग छे, पण बधाए कथा में बेहे छे अने शांतिथी मन दईने कथा श्रवण पण करे छे। काल घनश्यामभाई बात करता था, अमे बेठा था, भगवानना चरित्र सांभळवानी मजा आवे, चरित्रना महिमानी ज वात करता था, चर्चा ज करता था। सहजे सहजे एमणे कीधुं के नहीं, बाल प्रभुना चरित्र में जे आनंद छे ने ए आनंद बीजे क्यांय नथी अने ए वात रियालिटी छे अने एनो अनुभव तमारे करवो होय तो आज हूँ तमने चेलेंज आपीने कहूं छूं के तमे आ चरित्रने याद राखीने घरे वागोळजो, 100% तमने आनंद आनंद ने आनंद थई जशे। एवा अद्भुत चरित्रनी कथामां आपणे प्रवेश करीए।
ધર્મદેવે બાલપ્રભુ ઘનશ્યામને અનેક સંસ્કારો કર્યા છે. હવે ધર્મદેવ કર્ણવેદ સંસ્કાર કરે છે. ભગવાન ધીરે ધીરે મોટા થવા લાગ્યા છે. સુંદર મજાનું કાલું કાલું બોલતા શીખી ગયા છે. સંવંત 1838ના આસો સુધી વિજયાદશમીને ગુરુવારે ધર્મદેવે કુળદેવનું પૂજન કર્યું છે અને કર્ણવેદ સંસ્કાર કરવાનું નક્કી કર્યું છે. આ બાજુ બધી તૈયારીઓ થઈ છે. ધર્મદેવના ફળિયામાં એક બહુ મોટું આંબલીનું વૃક્ષ હતું અને એ આંબલીના વૃક્ષને ફરતે મોટો ઓટો હતો. એ ઓટા ઉપર ધર્મદેવ રોજને માટે બેસી અને ભાગવત, વેદ, પુરાણો એની કથાઓ વાંચતા. ઘણી વખત ત્યાં બેસીને પોતે નિત્ય પૂજાપાઠ કરતા અને જે કંઈ સારો પ્રસંગ હોય ને તો ધર્મદેવ એ આંબલીના વૃક્ષની નીચે જ કરતા હતા. એટલે આજે પણ કર્ણવેદ સંસ્કાર કરવાનો છે. તે માતાએ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામને સુંદર રીતે શણગારી અને પોતે ખોડામાં લઈ અને બરાબર આંબલીના વૃક્ષની નીચે ઓટા ઉપર બેસાડ્યા છે. કાન વિંધનારને બોલાવ્યો છે. સરસ મજાની સોનાની સોય લઈ અને એ બરાબર ત્યાં આવ્યો અને એ પણ ત્યાં ઓટા ઉપર બેઠો છે. સામે ભક્તિ માતા છે. કર્ણ વિંધનાર સામે બેઠો છે અને જ્યાં આમ કાન પકડવા જાય ત્યાં તો ભગવાને એક ચરિત્ર કર્યું છે અને તે જ બતાવ્યું છે. બિહારીલાલજી મહારાજે બહુ સરસ લખ્યું છે. હે કાન વિંધવ છે જેણી વાર રે તેજ નીકળ્યું પરમ પર રે. કાન વિંધવે છે જેણી વાર રે તેજ નીકળ્યું પરમ પર રે. વિંધ નારાની આંખો અંજાય રે ભય પામ્યો પાડશી સત્યાય રે. વિંધ નારાની આંખો અંજાય રે ભય પામ્યો પાડશી સત્યાય રે. શું થયું? જ્યાં આમ કાન વિંધવા માટે કાન પકડવા ગયો ત્યાં અપરંપાર તેજ નીકળ્યું છે અને તેજ નીકળતાની સાથે જે કાન વિંધવાયો તો એની આંખો અંજાઈ ગઈ. આંખો અંજાઈ જતાની સાથે ચીસુ માંડ્યો નાખવા અને રાડો નાખે છે. આ શું દેખાય છે? શું દેખાય છે? ઘનશ્યામ મહારાજ દેખાતા બંધ થઈ ગયા અને કેવળ ને કેવળ તેજ દેખાવા લાગ્યું. અને ભક્તિ માતા કેટલી ઘડી સુધી પેલાને તેજ જ દેખાય, કાંઈ દેખાતું નથી. વાર લાગી. ભક્તિ માતા ખીજાણા, એટલે શું બેઠો છો? તેજ પાછું એકને જ દેખાણું. હો, તેજ ભક્તિ માતાને ધર્મદેવ બધા ત્યાં ઊભા છે એ કોઈને નથી દેખાણું અને આ એકની આંખો અંજાણી છે. અને ભક્તિ માતાને કહે છે કે ભક્તિ માતા પણ ઘનશ્યામ જ મને દેખાતો નથી તો હું કાન કેવી રીતે વિંધું? એટલે ભક્તિ માતાએ પ્રેમથી પોતાનો જમણો હાથ લઈ અને બાળપ્રભુ ઘનશ્યામના મસ્તક ઉપર ફેરવતા ફેરવતા કહ્યું, બેટા કાન તો વિંધવા દે, આ તે શું લીલા કરી છે? અને ત્યારે ઘનશ્યામ બાલપ્રભુ કહે છે, માતા દીદી ગોળ આપો સાચું કહીએ રે, ત્યારે તો કાન વિંધવા દઈએ રે. દીદી ગોળ આપો સાચું કહીએ રે, ત્યાં તો ગોળ વિંધવા દઈએ રે. ત્યારે તો કાનો વિંધવા દઈએ રે, ત્યારે તો કાનો વિંધવા દઈએ રે. માતા જો મને તમે ગોળ આપો તો જ તમને કાન વિંધવા દઉં, નહીતર કાન વિંધવા ના દઉં. અને આવું ઘનશ્યામ મહારાજે કીધું એટલે ભક્તિ માતા કહે કાંઈ વાંધો નહીં. ભક્તિ માતા સરસ મજાની ગોળની ગાંગડી લઈ આવ્યા છે અને પ્રેમથી ઘનશ્યામ મહારાજના મુખારવિંદમાં મૂકી અને પછી ઘનશ્યામ મહારાજે બધું તેજ પાછું પોતામાં સમાવી લીધું. અને પેલો કર્ણ વેંધનાર જે આવ્યો હતો એને પછી ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન થયા
પછી કાન પકડી સુંદર મજાની સોનાની સળી લઈ અને ઘનશ્યામ પ્રભુના કાન વીંધા, બંને કાન વીંધા. છતાંય પણ ઘનશ્યામ મહારાજ સેજ પણ રડ્યા નથી, રાડ નાખી નથી, અવાજ કર્યો નથી. ત્યારે પેલો કાન વીંધનાર છે ને એ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો કે અહોહો ધર્મદેવ, ભક્તિ માતા, આ તમારો પુત્ર કોઈ સામાન્ય નથી હો, આ તો કોઈક દેવી પુરુષ લાગે છે. મેં અત્યાર સુધીમાં કેટલાય બાળકોના કાન વીંધા છે, પણ ક્યારેય કોઈ બાળક રોયું ના હોય એવી ઘટના મેં જોઈ નથી. આ પહેલો તમારો બાળક છે. મને તો 2 ચમત્કાર થયા. અને એ પછી ભગવાનને પગે લાગીને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. પણ એને નિશ્ચય થઈ ગયો કે જરૂર ધર્મદેવની ઘરે ભગવાન પ્રગટા છે. પછી તો રોજ ને માટે એ કર્ણ વિંદનાર ભગવાન બાલપ્રભુના દર્શન કરવા માટે આવતો. ધર્મદેવે સુંદર મજાની એક ચલન ગાડી બનાવડાવી દીધી છે. ઘનશ્યામ મહારાજ હવે ધીરે ધીરે ટેકે ટેકે ચાલતા શીખી ગયા છે. ધર્મદેવે વિચાર કર્યો છે કે આપણો પુત્ર મોટો થઈને કેવો થશે, ઈ રૂપ આપણે હવે વૃત્તિ પરીક્ષા કરવી છે. અને તમામ માતા પિતાના મનમાં એવું હોય કે આપણો પુત્ર ખૂબ સારો શ્રેષ્ઠ, કોઈ કે વિદ્વાન બને, કોઈ સારા વેપારી હોય તો એમ કે મારો પુત્ર ખૂબ સારો વેપારી થવો જોઈએ, ખેડૂ હોય તો એમ કે મારો પુત્ર સારો ખેડૂત થવો જોઈએ. સેજે સેજે મનમાં એવી વૃત્તિ હોય છે. ડૉક્ટર હોય ભણાવી ગણાવીને એમ કે મારા પુત્રને તો ડૉક્ટર જ કરવો છે. ધર્મદેવ કે આપણે આપણા પુત્રની વૃત્તિ પરીક્ષા કરવી છે. મોટો થઈને શું થશે એ આપણે જાણવું છે. અને ધર્મદેવે સુંદર મજાની તૈયારી કરી છે. એક રૂમની અંદર સુંદર મજાના 3 બાજોટ પાથર્યા છે. 3 બાજોટની ઉપર સુંદર મજાનું વસ્ત્ર બિછાયું છે. આગળ સુંદર મજાની રંગોળીઓ કરી છે, ફૂલના શણગારો કર્યા છે. અને એક બાજોટ ઉપર સુવર્ણ મૂકી છે, બીજા બાજોટ ઉપર તલવાર મૂકી અને ત્રીજા બાજોટ ઉપર ગ્રંથ મૂક્યો છે. ગ્રંથ છે ને એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે, અને તલવાર છે એ સુરક્ષાનો ધર્મ સૂચવે છે, સોનામોર છે એ વ્યાપારનો ધર્મ સૂચવે છે, ખેડૂતનો ધર્મ સૂચવે છે. અને આ બાજુ ભક્તિ માતાએ સુંદર રીતે ઘનશ્યામ બાલપ્રભુના શણગાર કર્યા છે. ઘનશ્યામ બાળપ્રભુને લઈ ભક્તિ માતાએ ત્યાં નીચે મૂક્યા છે. એટલે ગોઠણિયા ભર ધીરે ધીરે ચાલતા 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 ઘનશ્યામ પ્રભુ આગળ વધ્યા. અને હાવ એકદમ બાજોટની નજીક જઈ અને એ કરુણા દ્રષ્ટિ મહારાજની આંખો એ વીની વીની આંખેથી 3 બાજોટને બાલપ્રભુએ નિરખ્યા છે. અને 3ને નિરખતા નિરખતા બાલપ્રભુએ આમ શાસ્ત્રની ઉપર હાથ મૂક્યો. અને ત્યાં તો ધર્મદેવ દોડતા દોડતા ત્યાં ગયા છે. પોતાના બાળકને હાથમાં લઈ લીધા છે. ધર્મદેવના આનંદનો કોઈ પાર રહ્યો નહીં, કારણ કે ધર્મદેવ પોતે વિદ્વાન છે, પોતે શાસ્ત્રવેતા છે, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે. અને શાસ્ત્ર ઉપર હાથ મૂક્યો ને ધર્મદેવને આનંદ થયો કે વાહ, મારો પુત્ર પણ મહાજ્ઞાની થશે. જુઓ, મોટો સમ્રાટ થાય તો અમને ભૂલી જશે, વળી કોઈ સારો ધન સંપત્તિવાન થશે તો પણ ભૂલી જશે, પણ વિદ્વાન થશે તો અમારી પરંપરા જળવાશે. જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. ધર્મદેવ ભક્તિ માતાને આનંદનો કોઈ પાર રહ્યો નથી. અને ધર્મદેવને મનમાં જે મહામુક્તરાજ માર્કંડેય મુનિ આવીને કહી ગયા હતા કે તમારો પુત્ર તો બહુ મહાજ્ઞાની થશે, એ શબ્દ આજે ધર્મદેવને યાદ આવ્યા છે. એટલે વિશેષ આનંદ થયો છે. હવે તો પ્રભુ કાલું કાલું બોલવા માંડ્યા છે. થોડી થોડી જે કાંઈ કાલી ગાલી ભાષા બોલે એ પણ બધાને સમજમાં આવવા માંડી છે. માતા પણ ધીરે ધીરે થોડું થોડું બોલતા શીખવાડે છે.
બાલપ્રભુ ઘણી વખત તો અનેક પ્રકારની મુદ્રાઓ કરે, મનમાં કાલા કાલા વેલા કરે, ક્યારેક હાથથી ઈશારાઓ કરે છે, ક્યારેક ઘૂંટણિયાભર ચાલતા ચાલતા હવે તો ઓસરીમાં પણ જવા લાગ્યા છે. દોડ દોડ દોડતા દોડતા જતા હોય ને વચ્ચે આંગણીઓ આવે, ઘણી વખત પડી જાય તો વળી પાછા માતા દોડીને જાય, પોતાના લાલને હાથમાં લઈ અને મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવે, બેટા લાગ્યું તો નથી ને? વળી પાછા ઘણી વખત રમતા હોય, ક્યારેક ઘડીક માતા પાસે જાય, ઘડીક માસી પાસે જાય, ઘડીક મામી પાસે જાય, એમ કરીને આમથી આમ દોડા દોડી કરે છે રૂમની અંદર. ધર્મદેવ ઘણા બધા રમકડા લઈ આવી દીધા. ઘણી વખત બાલપ્રભુ રમકડાથી રમતા હોય, રમકડાથી રમતા રમતા વળી ક્યારેક આનંદ થાય તો રમકડું દૂર પણ ફેંકી દઈએ. ઘણી વખત તો હવે થોડાક મોટા થયા તો ઘરની બહાર પણ નીકળી જતા, ઉમરો પણ ઓળંગી જાય. અને આ ઘનશ્યામ પ્રભુના આવા ચરિત્ર જોઈ જોઈને છપૈયાની નારીઓને આજે ઘેલું લાગ્યું છે. બાલ પ્રભુનું એવું દિવ્ય તેજ ને એવું આકર્ષણ હતું કે છપૈયાપુરની તમામ નારીઓ આજે ધર્મદેવના કાંગણે આવી આવીને બાલપ્રભુને રમાડે છે. ઘરકામ છોડી છોડીને ધર્મદેવના આંગણે આવે અને કોઈના ઘરે કોકના બાળકને રમાડવા જવું હોય તો કંઈક નિમિત્ત જોઈએ. કોઈના ઘરે રોજ બાળકને રમાડવા પહોંચી જાય તો ચાલે? એ સારું લાગે નહીં. એટલે ગામની નારીઓ ક્યારેક દૂધનો ગ્લાસ ભરીને આવે છે, બાલપ્રભુને પીવડાવે, વળી બાલપ્રભુ થોડુંક પીવે. વળી કોઈ પેંડો લઈને આવે અને બાલપ્રભુને પેંડો દે. વળી કોઈ સ્ત્રી તો પેંડો લઈ આવે, ભગવાનને આપે નહીં ને દૂરથી બતાવે. ત્યારે બાલપ્રભુએ ગોઠણિયા ભર દોડતા દોડતા ત્યાં જાય અને પેંડો જૂટવીને પોતે જમી જાય. આવી અનેક પ્રકારની લીલાઓ આજે છપૈયામાં રહેતા બાલપ્રભુ કરે છે. માતા પણ રોજ એવા સરસ મજાના બાલપ્રભુ ઘનશ્યામને શણગારતા. ભગવાનના એ બાળ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરજો. આજે પણ બાળપ્રભુ ઘનશ્યામને સુંદર મજાના ઝાંઝરો પહેરાવ્યા છે. આંખની અંદર સુંદર મજાનું આંજણ આંજી દીધું છે. ગાલે સુંદર મજાનું ટપકું કરી દીધું છે. સુંદર મજાનું કેડિયું પહેરાયું છે, નીચે ચોરણી પહેરાવી છે. આવું અદ્ભુત બાલપ્રભુનું સ્વરૂપ છે. નારીઓ ઘણી વખત તો વહેલી વહેલી ઉઠીને આવી જાય અને આમ ઘનશ્યામ પ્રભુનું બાવડું ખેંચે. એક વરી આ બાજુથી ખેંચે, એક આ બાજુથી ખેંચે અને એમ કહે છે કે હું વહેલી આવી હતી, મારે ઘનશ્યામને રમાડવા છે. સતાનંદ સ્વામીએ બહુ સરસ શ્લોક લખ્યો. સ્વામી કહે, તસ્યા કરાત સા તસ્યા સા તસ્યા સેતી પુનઃ પુનઃ. સવારમાં વહેલી આવી અને ઓલી કે હું રમાડીશ, ઓલી કે હું રમાડીશ. અરે એમ નહીં, પણ હું સવારની 3 વાગ્યાની ઉઠી અને મનમાં ઘાટ કરતી કરતી વહેલી આવીને ઊભી છું. ક્યારની તો ધર્મદેવના આંગણાની બહાર ઊભી છું. તો હું જ પહેલાં આવી હતી, માટે ઘનશ્યામને તો પહેલાં હું જ રમાડીશ. આવી રીતે ખેંચા ખેંચી કરે છે. અને વળી માતાનું ધ્યાન પડે એટલે માતા ખીજાય કે અરે મારા દીકરાનું તમે બાવડું ખેડવી નાખશો, છોડો તો ખરા. ત્યારે પેલી સ્ત્રીઓ કે નહીં નહીં માતા, ઘનશ્યામને રમાડવા દો. તમારા ઘરનું તમામ કામ અમે કરી દઈશું, પણ તમે અમને આ ઘનશ્યામને રમાડવા દો. અને અમુક નારીઓ તો એવી પ્રેમ ઘેલી બની હતી, એવી પ્રેમ ઘેલી બની હતી. બહુ સરસ અહીંયા યારી લાલજી મહારાજ લખે છે, બારી કાઢીને બારણો વાસે, કોયન જાળની જયા વાસે. ભીડ ભરાય આંગણા માય, ઘર કાજ સુજે નહીં કાય. નારી બની પ્રેમ ઘેલી,
સવારમાં ઉઠીને બાલપ્રભુ સૂતા હોય તો હળવે હળવે કરતા બાલપ્રભુ જે ઓરડામાં સૂતા હોય એ બારણું ખોલે, અંદર જાય, પારણિયામાંથી જગાડે અને જગાડીને બાલપ્રભુને રમાડવા લાગે છે. હો, આજ છપૈયામાં કેવું ગયેલું, પ્રેમ સે બોલો હરે હરે. ક્યારેક ક્યારેક તો સવારમાં વહેલી ઉઠી અને ધર્મદેવના આંગણે આવીને નાચે કૂદે છે અને નાચવા કૂદવા લાગે ને ત્યારે ભક્તિ માતાનું ધ્યાન જાય ત્યારે કરે, અરે ક્યાંક ભટકાઈ જશો, આ શું ગાંડા આદરા છે. ત્યારે કહે કે અમે આંખો બંધ કરીને નાચીએ છીએ ને, આ તમારા ઘનશ્યામ અમારી આંખોમાં એવા વસી ગયા છે, એવા વસી ગયા છે ને એ બહાર ન નીકળી જાય ને એટલા માટે અમે આંખો બંધ કરીને નાચીએ છીએ. કોઈ કોઈ વાર તો એવી લીલા કરે કે ભક્તિ માતા તે રસોડામાં જઈને રસોઈ બનાવતા હોય તો ધીરે ધીરે ગોઠણિયા ભર ચાલતા ચાલતા ભક્તિ માતાને અહીંયા ગળેથી પકડી લે અને એવા ટાઈટ પકડી લે કે કોઈ વાતે કામ કરવા ના દે. હો, બહુ સરસ મહારાજે લખ્યું. ગોઠણિયા ઘનશ્યામ રસોડામાં કામ કરતા હોય ત્યારે ત્યાં જઈ અને લોટ બાંધતા હોય, બંને હાથ તો લોટવાળા હોય એટલે ઘનશ્યામ મહારાજ પાછળથી વાહા ઉપર ચડીને આમ ગળેથી પકડી લ્યો. ભક્તિ માતા ઘણી વખત ખીજાય છે કે ગળેથી છોડો, મારે કામ કરવું છે. છતાંય પણ ઘનશ્યામ મહારાજ ક્યારેક એવા આનંદમાં હોય ને પણ ઘરનું કામ કરવા દે નહીં. ભક્તિ માતા પછી છોડાવવા ઘણા પ્રયત્ન કરે તો વધારે ટાઈટ કરીને પકડે છે. આવી રીતે ભક્તિ માતાને પણ ઘણી વખત બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ હેરાન કરે. ઘણી વખત બરાબર માતા લોટ બાંધતા હોય, હજી બરાબર કાતરોટમાં લોટ લે ત્યાં ઘનશ્યામ મહારાજ દોડતા દોડતા પહોંચી જાય અને બે હાથ લોટમાં બોરે અને લોટ ઢોરે ઉડાડે. આવી અનેક લીલાઓ કરે. હો, ક્યારેક ભક્તિ માતા વળી ખીજાઈને બહાર મોકલે તો બહાર ઊભા ઊભા ચાંદોડિયા પણ પાડે. હો, અદ્ભુત લીલા કરે છે. આમ કરતા કરતા બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ હવે ચાલવાનું શીખી ગયા છે. હો, ગોઠણિયા ભર નહીં, હવે તો ઊભા ઊભા ચાલતા શીખી ગયા. સરસ મહારાજ આગળ લખે, વૃષનંદન ચંદન માસી હરવાસી ખવે છે હુલાસી. ત્રણ પગની ગાડી ચલાવે હળવેથી હરીને ચલાવે. પાપા પગલી પગે ભરાવે જાલી આંગળીઓ વાપરાવે.
લાડ પાડી રોવે જગતાત આવી પરાણે મુકાવે માત. ઘનશ્યામ મહારાજ ચાલતા શીખતા હતા ને, બધી માસી ને બધા ભેગા થઈને ચાલતા શીખવાડે. ઓલી 3 પૈડાવાળી ગાડી લઈ દીધી હતી. ચાલતા ચાલતા ઘણી વખત પડી જાય તો પડી જાય, ગાડી માથે પડે છતાંય પણ ગાડી મૂકે નહીં. અને ભક્તિ માતા આવીને ગાડી છોડાવડાવે તો ટાઈટ પકડે, ઘણી વખત રડવા લાગે. આમ કરતા કરતા બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ હવે ચાલતા તો શીખી ગયા, દોડતા પણ શીખી ગયા છે. એ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામની મૂર્તિ એવી અદ્ભુત સોહામણી લાગતી હતી. આજના સેશનમાં આપણે આ બાળ પ્રભુની મૂર્તિને હૃદયમાં ધારી લેવાની છે અને ત્યાર પછી જ આપણે આ સભા મંડપમાંથી છૂટું પડવાનું છે. જેટલી લીલાઓનું શ્રવણ કરો ને આજે તમારા અંતરમાં વસી જાય ને એવા વર્ણન સાથે કરવી છે. ભલે 5 લીલા લેશું પણ અંતરમાં આનંદ થવો જોઈએ. બહુ સરસ મહારાજની એક મૂર્તિનું પદ છે. એ કેવા બાલુડા ઘનશ્યામ મહારાજ શોભે છે એની એક કીર્તનની કડી દ્વારા આપણે સાંભળીએ. પ્યારી લાગે મૂર્તિ તમારી ઘનશ્યામ સદા છો સુખકારી. પ્યારી લાગે મૂર્તિ તમારી ઘનશ્યામ સદા છો સુખકારી. ક્યારે આવી નોતી મેં વાડી ઘનશ્યામ સદા છો સુખકારી. ઘનશ્યામ સદા છો સુખકારી. વેસ્ટર્ન સંગીતનું કીર્તન હતું. મ્યુઝિક એ બધા વેસ્ટર્ન. શબ્દ બહુ સરસ હતા. ભગવાનની મૂર્તિ એટલી બધી પ્યારી છે, જેની આંખોમાં વસી જાય એની આંખોમાંથી નીકળતી જ નથી. ઘનશ્યામ મહારાજ ધીરે ધીરે મોટા થતા 3 વર્ષના થયા છે. 3જું વર્ષ બેઠું એટલે ધર્મદેવે નક્કી કર્યું કે આપણે ઘનશ્યામનો ચોલ સંસ્કાર કરીએ. એટલે જ્યોતિષને બોલાવી મુહૂર્ત કઢાયું છે. 1839 જેઠવદી 5મને ધનિષ્ઠ નક્ષત્રમાં ચોલ સંસ્કાર કરવાનું નક્કી કર્યું. બધાએ સગાવાલાઓને પત્ર લખી અને બધાને તેડાવ્યા છે. અને અમેરાઈત નામનો એક વાણંદ હતો, એને બોલાવ્યો અને ચોલ સંસ્કારનું નક્કી થયું. બધાએ સગાવાલાઓ એ ભક્તિ માતાના આંગણે પધાર્યા છે. અને બરાબર ભક્તિ માતાએ ઘનશ્યામને કીધું છે, ચાલો વધુ કરાવવાનું છે, બેસી જાઓ. ઘનશ્યામ પ્રભુ તો બેસી ગયા. અને અમેરાત પણ સરસ મજાનો સજીવો લઈને આવ્યો તો ઘનશ્યામ પ્રભુ બેઠા, સામે અમેરાત નામનો વાણંદ બેઠો છે અને બરાબર મુંડન ચાલુ કર્યું. અને જ્યાં અડધું મુંડન પૈતું ત્યાં ભગવાન દેખાતા બંધ થઈ ગયા, અદ્રશ્ય થઈ ગયા. અને માતા ક્રોધે ભરાણા, ખીજાણા. માતા કહે છે, કેમ વતું નથી કરતો? અહીંયા તો શું લખ્યું? નથી કરતો વતું પુત્રનું, થયું 2 બાકડું તુજ મતું. તારું મતું ફરી ગયું કે શું? એટલે મગજ. તારું મગજ ફરી ગયું કે શું? અહીંયા તું વતું કરવા આવ્યો છો ને બેઠો છો શું મારો મોટા આમું જોઈ? આવી રીતે ભક્તિ માતા એ વાણંદને ખીજાણા. ત્યારે વાણંદ કે, પણ માતા મારો શું વાંક છે? માતા ઘનશ્યામ જ દેખાતા નથી તો મારે વતું કેમ કરવું? અને પછી ભક્તિ માતા કહે છે, બેટા આ અડધું વતું સારું ના લાગે. તું હમણાં મહેમાન ઘરે આવ્યા છે, બધાય જોશે તો બધાય દાંત કાઢશે, તારા હસી મજાક ઉડાવશે. માટે અડધું વતું સારું ના લાગે, વતું કરાવવા દે. અને ત્યારે ઘનશ્યામ મહારાજે ફરી પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડ્યું છે અને પેલા વાણંદે મહારાજનું વતું કર્યું છે. અને વતું પૂર્ણ થયું. ભક્તિ માતાએ ખૂબ સુંદર રીતે ઘનશ્યામ બાળપ્રભુને નવડાવી ધોવડાવી તૈયાર કરી સુંદર મજાના વસ્ત્રો પહેરાવ્યા છે. અને પછી બહાર ફળિયામાં ઘનશ્યામ મહારાજ રમવા ગયા. આ બાજુ ઘણા બધા મહેમાનો આવ્યા હતા, પણ ભક્તિ માતા મહેમાનની સરભરામાં સરભરમાં ઘનશ્યામ મહારાજ બહાર ગયા. ઘનશ્યામ મહારાજને ભૂલી ગયા.
ઘનશ્યામ મહારાજ તો ત્યાં સરસ મજાનું ગાડું પડ્યું હતું, એની નીચે રમવા લાગ્યા છે. થોડીક વાર થયું તા બધાય મિત્રો આવ્યા છે. મિત્રો આવીને તરત ભક્તિ માતા પાસે ગયા કે અમે ઘનશ્યામને રમાડવા માટે લઈ જઈએ. તો કે હા, કાંઈ વાંધો નહીં. અને એમ કરી ઘનશ્યામ બાળ પ્રભુને લઈ અને આંબાવાડિયામાં રમાડવા માટે લઈ ગયા છે. ત્યાં તો અદ્ભુત કવિએ વર્ણન કર્યું છે. સુંદર મજાનું આંબાવાડિયું હતું, સરસ મજાના ફ્રૂટો પાક્યા હતા. ત્યાં જઈ ઘનશ્યામ પ્રભુ અને બધાએ મિત્રોએ ફ્રૂટ જમવા લાગ્યા છે. થોડી વાર થઈ તા કાલિદત્તના મનની અંદર સંકલ્પો થવા લાગ્યા છે કે આપણો પૂર્વનો વેરી એવો વિષ્ણુ બાળ સ્વરૂપે અહીંયા પધાર્યો છે, પણ એકલો નાના નાના બાળકોની સાથે રમવા આંબાવાડિયામાં આવ્યો છે. અને પહેલી જ વખત આવી રીતે બહાર નીકળેલા અને કાલિદત્તે મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે આજ તો ઘનશ્યામને મારી જ નાખવો. એમ કરીને એ પણ નાના એવા બાળકનું રૂપ ધારણ કરી બધાયની સાથે રમવા લાગ્યો. અને ત્યાં પોતાની એવી માયા ફેલાવી વાદળાઓ થયા છે. ઘોર મેઘ વર્ષાઓ થવા લાગી. વીજળી કડાકા અને વંટોળિયાઓ આવવા લાગ્યા છે. આમ જાણે ઘડીક રમતા રમતા આમ જાય તો આંબો પડી જાય. કેટલા બધા વૃક્ષોને પાડી નાખ્યા પવનથી. પણ ઘનશ્યામ પ્રભુ ને પેલા મિત્રો બધાય રમતા હતા, રમત થઈ બંધ. બાળ મિત્રો ડરી ગયા. કેટલાય કોઈ આંબાના આડા, કોઈ રાવણાના વૃક્ષો હતો તો એના આડા બધા સંતાઈ ગયા. ઘનશ્યામ પ્રભુ તો નિડર થઈને એક જગ્યાએ આંબા નીચે ઊભા છે. હવે એને મારવા માટે આ કાલિદત્તે આંબાને જોરથી પવનથી આમ માયાથી ફૂંક મારી અને આંબો પડ્યો. પણ ઘનશ્યામ પ્રભુને લાગ્યું નહીં. જોયું તો ઘનશ્યામ પ્રભુ તો અંદર બેઠા છે. આ બાજુ વધારે ક્રોધે ભરાયો. મારવા માટે પોતે એક આંબાનું વૃક્ષ લીધું છે હાથમાં અને ઉપરથી આંબાનું વૃક્ષ ફેંક્યું અને આમ ઉપર આવીને ઘનશ્યામ મહારાજની માથે જ્યાં પડવા જાય પણ પડ્યું તો ખરું, છત્રીની જેમ ગોઠવાઈ ગયું. ઘનશ્યામ મહારાજને કાંઈ થયું નહીં. અને આ બાજુ પેલો જોવા ગયો છે કાલિદત્ત. નીચેથી જ્યાં ડોકું કર્યું ત્યાં તો ઘનશ્યામ મહારાજ નીચે બેઠા બેઠા આનંદથી રમે. અને કાલિદત્ત વધારે ખારો થયો. આમ હાથ નાખીને જ્યાં ઘનશ્યામ પ્રભુને પકડવા જાય ત્યાં તો ઘનશ્યામ પ્રભુએ કરડી દ્રષ્ટિ કરી અને આનું મગજ ભર્યું. આમથી આમ ભટકાવા લાગ્યો છે. ઉલરીને પછડવા લાગ્યો છે. અને કેટલાય આંબાના વૃક્ષની સાથે ભટકાતાની સાથે કાલિદત્તનો વધ થયો છે. બોલો બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ. કાલિદત્તનું જોત જોતામાં પ્રાણ પંખીડું ઉડી ગયું. આ બાજુ ધર્મદેવ ભક્તિ માતા વિચાર કરે કે આવો બધા વાદળાઓ થયા, આટલો બધો પવન ફકાઈ રહ્યો છે, ઘનશ્યામ ક્યાંય દેખાતા નથી, ક્યાં ગયા? ઘનશ્યામને ઘરમાં ગોઈતા ક્યાંય દેખાણા નહીં. બધાને ચિંતા થવા લાગી. ગોતતા બધાય ભેગા થઈ આંબાવાડિયા તરફ જાય છે. ત્યાં બે ચાર મિત્રો સામા મળ્યા અને કહે છે કે ધર્મદેવ, ત્યાં તો વાવાઝોડું છે, ઘનશ્યામ ક્યાંય જડતા નથી. બધાય ચિંતામાં ત્યાં ગયા અને ચંદન માસીને એ આંબાના વૃક્ષની નીચે બેઠેલા ઘનશ્યામ પ્રભુ દેખાય છે. જ્યાં જોયું ત્યાં તો ત્યાં 12 સ્ત્રીઓ બેઠી ઘનશ્યામ પ્રભુને સ્તનપાન કરાવે છે. અને સ્ત્રીઓ કોણ હતી? ધર્મદેવની 12 પત્નીઓ હતી. અને એ અહીંયા પ્રગટ થઈ ઘનશ્યામ મહારાજને સ્તનપાન કરાવે છે. આ દ્રશ્ય ચંદન માસીએ જોયું. એના પણ આનંદનો પાર નથી. ઘનશ્યામ મહારાજને લઈ ભક્તિ માતાને સોંપ્યા છે. ભક્તિ માતાને પણ આનંદ થયો. ઘરે ગયા. ચિંતામાં કે મારા બાળકને કોકની નજર લાગી ગઈ છે. અને શું કર્યું ખબર? ગૌશાળામાં ગયા. જ્યાં પોતાની ગાય હતી ત્યાંથી સુંદર મજાનું છાણ લઈ આવ્યા, ગૌમૂત્ર લઈ આવ્યા અને ઘનશ્યામ મહારાજની ઉપર ફેર્યું. ફરી પાછું પેલા એક કપડામાં મીઠું મરચા લઈ અને ભગવાનની નજર ઉતારીને પાછું ચૂલામાં નાખ્યું. આવી રીતે ઘનશ્યામની નજર ઉતારી છે. લો, અને આ લખ્યું છે સત્સંગી જીવનમાં. આવી અપરંપાર લીલાઓ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ આજે છપૈયામાં રહેતા કરી રહ્યા છે. એક વખત તો એવું બન્યું કે ગ્રીષ્મ ઋતુ આવી છે. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં તાપ બહુ પડે.
તડકા પડે, ખૂબ ગરમી થાય, એટલે બાલ પ્રભુને ગરમીના વખતમાં તાવ આવ્યો છે. કાંઈ જમતા નથી, જમવાનું બંધ થઈ ગયું છે. અને ચંદન માસી બરાબર ઘનશ્યામને રમાડવા માટે ઘરે આવ્યા. અને જ્યાં ઘનશ્યામને રમાડવા જાય ને શરીરને હાથ અડ્યો ને, ત્યાં તો ઘનશ્યામ મહારાજનું શરીર બહુ ગરમ છે. શરીરે મહારાજને બળિયા નીકળ્યા છે. એટલે તરત ભક્તિ માતાની પાસે જઈને ચંદન માસી કહે છે કે ઘનશ્યામને હવે તમે ક્યારેય બહાર નીકળવા ન દેતા. તો કે કેમ? તો કે ઘનશ્યામને તો બળિયા નીકળ્યા છે, એને ઓરડીમાં સુરાવી દો અને જોજો એમને ઠંડુ પાણી પણ અડવું જોઈએ નહીં. બહાર નીકળવાની મનાઈ અને ઠંડુ પાણી પણ અડાડવાની મનાઈ. અને ઘનશ્યામ પ્રભુને આ બેયનો વિરોધ. ઘનશ્યામ પ્રભુ કહે છે કે મારા અંગને પાણી ન અડે એવું તો બને જ નહીં હો. ઘનશ્યામ પ્રભુને શું કીધું? ભક્તિ માતાને કે આને 20 દિવસ સુધી તો બળિયા રહે જ, માટે 20 દિવસ સુધી તમે ઘરની બહાર કાઢતા નહીં. અને ત્યારે ઘનશ્યામ મહારાજ કે અમારે રહ્યો બ્રાહ્મણનો ધર્મ. બ્રાહ્મણ હોય ને નાઈ નહીં કેમ ચાલે? નાયા વગર તો અમારે સાવ ના ચાલે, મારે નાવું તો પડશે, ભલે બળિયા નીકળ્યા હોય. અને બિહારી લાલજી મહારાજે બહુ સરસ કહ્યું છે, નાયા ધોયા વિના નવ ચાલે રે, ધર્મ બ્રાહ્મણનો કે મહાલે રે. નાયા ધોયા વિના નવ ચાલે રે, ધર્મ બ્રાહ્મણનો કે મહાલે રે. અમારે તો નાવું છે હાલ જરે, વાલો શીતળ પાણીયા કાઢ રે. અમારે તો નાવું છે જહાલ રે, નાવો શીતળ પાણી આકળ રે. ટાઢા પાણીથી આ મટી જશે રે, અમારે શરીરે સુખ થશે રે. ટાઢા પાણીથી આ મટી જશે રે, અમાર શરીરે સુખ થશે રે. અરે તમે તો ના પાડો છો કે ટાઢું પાણી અડાડવાનું નહીં, નાહવાનું નહીં. પણ નહીં માતા, મારે તો અત્યારે જ નાહવું છે. અત્યારે જ પાણી લઈ આવો ને ગરમ નહીં હો, કેવું ઠંડુ પાણી લઈ આવો. મારે અત્યારે જ ઠંડા પાણીથી નાહવું છે. અને વેન કર્યું. ભક્તિ માતા ના પાડે ને આ બાજુ ઘનશ્યામ મહારાજ કે નહીં મારે તો નાહવું જ છે. અને ઘનશ્યામ મહારાજે ઠંડા પાણીથી સ્નાન કર્યું. જ્યાં ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરી લીધું ત્યાં તો બળિયા મટી ગયા. અને બળિયા નીકળે એને ખબર હોય હો કેટલા દિવસ સુધી રહીએ. પેલા ફોડકા થાય, કોઈ વાતે મટે નહીં, આખું શરીર બળ્યા કરે, ફૂટે એટલે બળતરાઓ ઉપડે. પણ આ બાજુ ઘનશ્યામ મહારાજે ઠંડા પાણીથી કૂવાના કાંઠે સ્નાન કર્યું ને બળિયા મૂટી ગયા. બીજે દિવસે ચંદન માસી ફરી વખત આવ્યા કે મારા ઘનશ્યામની ખબર કાઢી આવું, કેમ છે ઘનશ્યામને. અને જ્યાં ઘનશ્યામ મહારાજ અંદર રૂમમાં હતા અને ત્યાં ગયા, જોયું ત્યાં તો બળિયા મટી ગયેલા. ચંદન માસી તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ભક્તિ માતાને પાસે જઈને કહે છે આ શું? આશ્ચર્યનો કોઈ પાર નથી. બધી ઘટનાની વાત ભક્તિ માતાએ કરી જ. આવા અદ્ભુત અદ્ભુત ચરિત્ર આજે ઘનશ્યામ મહારાજ છપૈયાપુરને વિશે કરી રહ્યા છે. એક વખત એવું બન્યું કે ધર્મદેવ બરાબર સવારના પૌરમાં નાહી ધોઈ પ્રવાયરા છે. ત્યારે એને એમ થયું કે ઘણી વખત અસુરોના ઉપદ્રવો થાય છે, તો એની શાંતિને માટે એક કથા કરીએ. એટલે પદ્મપુરાણની કથાનું આયોજન કર્યું. સુંદર મજાની પદ્મપુરાણની કથા ધર્મદેવે પોતે આંબલીના વૃક્ષની નીચે ઓટા ઉપર સરસ મજાની ગાદી બિછાવીને ત્યાં જ કથા વાંચવાનું ચાલુ કર્યું. ઘનશ્યામ મહારાજના મામા આદિ બધા આવી ઘનશ્યામ પ્રભુને સર્વે કથા સાંભળવા બેસી ગયા. તમે જુઓ, ઘનશ્યામ મહારાજ રે નાના હતા ને ત્યારથી કથામાં એટલી બધી રુચિ હતી કે જ્યાં જ્યાં કથા થતી હોય ત્યાં બધે કથા સાંભળવા બેસી જતા હો.
સેજ પણ ચંચળતા નહીં. પ્રેમ સે બોલો હરે હરે. કઠણ છે હો, કઠણ છે. કથા સાંભળવા બેસવું એ કઠણ છે. પણ નાનપણથી ઘનશ્યામ મહારાજ કથા સાંભળતા. આજે પદ્મ પુરાણની કથા શરૂ થઈ અને પદ્મ પુરાણની કથામાં એકાદશીનું મહાત્મ્ય આવ્યું છે. એકાદશીનું મહાત્મ્ય આવ્યું એટલે એમના મામા છે ને એકાદશી કરતા નહીં. ધર્મદાદા કહે છે કે એકાદશી જે કરે, અનેક યજ્ઞો કરે, તપો કરે, વ્રતો કરે, 1,00,000 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરીને જે ફળની પ્રાપ્તિ થાય એ ફળની પ્રાપ્તિ જો કોઈ એકાદશીનો ઉપવાસ કરે એને થાય છે. અને એમાં સાવધાની એ રાખવાની હોય, 10 ઇન્દ્રિયો અને 11મું મન એને ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડીને જે એકાદશી કરે એને પર ભગવાનનો બહુ મોટો રાજીપો થાય છે. આવી રીતના ખૂબ મહાત્મ્ય આવ્યું. એટલે વસરામ ત્રવાડી સભામાં બેઠા હતા, કથા સાંભળતા હતા. એ વળી ઘનશ્યામ મહારાજને કે હું તો એકાદશી કરતો નથી. ઘનશ્યામ મહારાજ કે એકાદશી તો કરવી જ જોઈએ. તેથી વસરામ ત્રવાડીએ નિયમ લીધો કે આજથી હવે હું એકાદશી કરીશ. અને જ્યાં આવી બધી ચર્ચાઓ થાય છે ત્યાં ઘટના એવી ઘટી છે, શાંતિથી બધાય કથામાં વૃત્તિ છે. સર્વે કાળે સુણે તે સ્પષ્ટ, ચિંતાનું આવી પડ્યું એક કષ્ટ. એક અસુર મોટો ત્યાં આવ્યો, બીજા કેટલાય પાપીઓને લાવ્યો. આ બાજુ કથા ચાલે છે ને અનેક અસુરોને સાથે લઈને એક મોટો અસુર છપૈયાની ભૂમિ ઉપર આવ્યો અને આખી છપૈયાની ભૂમિમાં અંધકાર છવાઈ ગયો છે. થોડા દિવસે અંધકાર છવાયો. ધર્મદાદા કે અત્યારે આ અંધકાર શેનો? હજી તો સૂર્યનો સમય છે ને અંધકાર શેનો છવાઈ ગયો? અને આ બાજુ ધર્મદેવના આંગણા ઉપર બધા અસુરો આવ્યા અને જ્યાં મારવા જાય આ બાજુ ઘનશ્યામ મહારાજે સુદર્શન ચક્રને આજ્ઞા કરી છે. અને સુદર્શન ચક્ર ભગવાનનું આવ્યું છે, તમામ અસુરોના મસ્તક છેદી અને સુદર્શન ચક્ર ચાલ્યું ગયું છે. આ બાજુ તમામ અસુરોનો વધ થયો છે. ધર્મદાદાને બધાય મામાને ને બધાને ખબર પડી ગઈ કે આ ઘનશ્યામે જ અસુરોને માર્યા છે. આ બાજુ ધર્મદેવને બહુ ચિંતા વધી, કારણ કે વારે ને વારે છપૈયાની અંદર અસુરોના ઉપદ્રવો થતા હતા. એટલે ધર્મદાદાએ મનમાં વિચાર્યું કે હવે આપણે છપૈયામાં રહેવું નથી, છપૈયાનો ત્યાગ કરી અને અયોધ્યામાં જઈને નિવાસ કરવો છે. સુવ્રત મુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજા, હરિપ્રસાદો વિપ્રસિંહી સ્વગ્રામે સુરસંભવમ ઉપદ્રવમ મુહૂર્ત દ્રષ્ટા સ્થાતુમ તચ્ચન તત્ર તું. ત્યાંથી છપૈયાનો ત્યાગ કરી અને ધર્મદેવે નક્કી કરી લીધું છે કે આપણે હવે અયોધ્યા, આપણું જ્યાં ઘર છે ને ત્યાં જઈને નિવાસ કરવો. એટલે આ બાજુ ધર્મદાદાએ બધા ઘરના સભ્યોને ભેગા કર્યા અને કહ્યું છે કે રામપ્રતાપ, આપણે હવે અયોધ્યા જવું છે. રામપ્રતાપભાઈને વાત કરી તો કે હા, કંઈ વાંધો નહીં, ચાલો આપણે બધા ત્યાં જઈએ. એટલે ધર્મદાદાએ તરત 4 ગાડાઓ તૈયાર કરાવ્યા છે. 2 ગાડામાં બધોય ઘરનો સામાન ભર્યો છે અને 2 ગાડાની અંદર બધા ઘરના સભ્ય બેઠા છે. ધર્મદાદા, ભક્તિ માતા, રામપ્રતાપભાઈ, ઘનશ્યામ મહારાજ એ બધાય બીજા ગાડામાં બેઠા. હવે આ બાજુ ધીરે ધીરે ગાડાને ચાલવાનો સમય થયો. ગાડા છપૈયામાંથી ચાલતા થયા. છપૈયા વાસીઓને ખબર પડી કે ધર્મદેવ તો છપૈયાનો ત્યાગ કરી અને અયોધ્યા રહેવા માટે જાય છે. વાત તો સાંભળતા કોઈને મનાણી નહીં, પણ સાચું હતું. એટલે બધાય છપૈયા વાસીઓ એક વખત જોવા આવ્યા ને જ્યાં જોવે તો છપૈયા વાસીઓને દુઃખ બહુ થયું છે. બિહારી લાલજી મહારાજે લખ્યું છે, બધાય વલોપાત કરવા લાગ્યા છે. ચાલ્યસ હોવત થઈ પ્રકાશ, ચાલ્યસ હોવત થઈ પ્રકાશ, ગમના લોક થયા ઉદાસ. જાણે છપૈયા પુર દેહરૂપ, જાણે છપૈયા પુર દેહરૂપ, આત્મા થયો શ્રી વૃષભૂપ. લોક મળી સો પુર પર આયા, પ્રવાસી સો સ્થિર ચાર
સર્વે મળ્યા પુરુષ ધર્મ સાથે હેત કર્યું વંદન જોડી હાથે જાણે શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય અને જેવી વેદનાઓ થાય ને એ રીતે આજે છપૈયા પૂરના બધાય નર નારીઓના પ્રાણ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ ધર્મદેવ ભક્તિ માતા બધાય ગાડામાં બેસીને જાય છે અને બધાયને બહુ દુઃખ થયું. બધાય લોકો ધર્મદેવના ગાડા જેમ જેમ હાયલા જાય એમ પાછળ પાછળ ચાલ્યા જાય છે. ગામની બહાર પાદર સુધી ધર્મદેવના ગાડા પહોંચ્યા ને તો બધાય ત્યાં સાથે આવ્યા છે. ત્યાં ધર્મદેવની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા છે, અરે ધર્મદેવ, તમે શા માટે છપૈયાપુરનો ત્યાગ કરીને જાઓ છો? બધાય રડતી આંખે ધર્મદેવને પ્રાર્થના કરે છે. નારી નરો બાળક ગામવાસી દિશે તહાસો દિલમાં ઉદાસી ફરી ફરી શ્રી હરિમુખ બાળે હરી ફરી શ્રી હરિમુખ બાળે સો આંખમાંથી બહુ આંસુ ડાળે સો આંખમાંથી બહુ આંસુ ભાળે માતા સમીપે પુર નર આવી વાણી વદ છે દ્રગની લાવી અમે અભાગી અબળા સમાજ અમે અભાગી અબળા સમાજ જશો મોને તજિયા પકાત જશો મોને તજિયા જયા આવી રીતે ખૂબ પ્રાર્થના કરી છતાં પણ ધર્મદેવ રોકાતા નથી અને ચાલતા થયા છે. ધીરે ધીરે ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના ગાડા ચાલતા ચાલતા અયોધ્યાપુરમાં સરયુ નદીને કિનારે પહોંચ્યા છે. આનંદનો ટોન લેજો, વિરહ બંધ કરો. સરયુ નદીની એવી રમણીય શોભા હતી. ધર્મદેવ, આ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ આ બધાએ જોયું ને આનંદનો કોઈ પાર નથી હો. અને વાલા ભક્તો, આજે પણ તમે ગમે ત્યારે તીર્થયાત્રા કરવા માટે જાઓ ને ત્યારે અયોધ્યાની એ ગલીઓની અંદર પગે ચાલીને નીકળજો, તમને જે પહેલાંનો આનંદ હતો ને એ આનંદની અનુભૂતિ થશે. એવી અદ્ભુત અયોધ્યા નગરી છે હો. અને સરયુ નદીની શોભાનું તો વર્ણન પણ ના કરી શકાય. આ સરયુ નદી એ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના એ ચરણારવિંદથી પાવનકારી થયેલી છે. ખૂબ શોભાએ યુક્ત છે. ઘનશ્યામ મહારાજ એ સરયુના કિનારે ગાડાથી નીચે ઉતરી થોડા દૂર ઊભા રહી આ સરયુની શોભાને નિહાળે છે. જાણે સરયુના જળની અંદર અનેક દીવડાઓ તરતા હતા. જ્યાં વૈકુંઠની જ્યોતના એ મુક્તો આમ દીપી ઉઠ્યા હોય ને એવું અદ્ભુત એ દ્રશ્ય હતું. સાક્ષાત વૈકુંઠ લોક આજે આ અયોધ્યા નદીની કિનારે વસી ગયું હોય એવું લાગી રહ્યું છે. અને સાંજના સમયે બરાબર સંધ્યા સમયે ધર્મદેવના ગાડા પહોંચ્યા હતા. એટલે અયોધ્યાની અંદર જે મંદિરો છે મંદિરોમાં આરતીઓ થતી હતી, તેના ઘંટારો વાજી રહ્યા હતા. એના વાજિંત્રો સાંભળીને તો અતિ અદ્ભુત એ વાતાવરણ ખડું થતું હતું. જાણે દર્શનાર્થીઓ આવતા હોય એના પણ આનંદનો કોઈ પાર નથી. હવે ધર્મદાદા મનમાં વિચારે છે કે આપણે અહીંયા તો આવી ગયા, જાજો સમય સુધી અહીંયા ઊભા રહીશું તો પછી જાજુ અંધારું થઈ જશે. ઝડપથી આપણે આ સરયુ નદીને પાર કરી લઈએ. એટલે ધર્મદાદા ગયા છે, એક સુંદર મજાની હોડી ભાડે કરી આવ્યા છે, નાવ ભાડે કરી આવ્યા.
અને નાવ ભાડે કરીને પાસે આવ્યા છે. ઘનશ્યામ મહારાજને ને બધાને કહ્યું છે ચાલો આપણે પેલી નાવ ભાડે કરી છે ત્યાં જવાનું છે. બધોય સામાન ગાડામાંથી ઉતારીને પેલી નાવ ભાડે કરી હતી. એ નાવની અંદર બધોય સામાન ગોઠવી દીધો અને પેલો જે નાવિક હતો એને ઘનશ્યામના આ સ્વરૂપને નિહાળ્યો અને એને મનમાં વસી ગયું. ધર્મદાદા નાવમાં બેસી ગયા, ભક્તિ માતા નાવમાં બેસી ગયા, રામ પ્રતાપભાઈ બેસી ગયા, સુવાસીની ભાભી બેસી ગઈ, બધાય બેસી ગયા અને ભક્તિ માતાના ખોડામાં બરાબર ઘનશ્યામ પ્રભુ બેઠા છે. હો, પેલો નાવિક તો ઘનશ્યામ મહારાજ સામું જ જોવે છે અને પેલું નાવ ચલાવવાનું લઈ અને જ્યાં નાવમાં બેસે છે ત્યાં તો ભગવાને એમને પોતાનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા. હો, સુંદર મજાની વૈજયંતી માળા ધારણ કરી છે. મસ્તક ઉપર સુંદર મજાનો મસ્તક શોભી રહ્યો છે. ચારેય હાથની અંદર ગદા, પદ્મ, શંખ, ચક્ર આદિ 4 આયુધો ધારણ કરેલા છે. આવા અદ્ભુત સ્વરૂપે ભગવાને મંદ મંદ સ્મિત સાથે દર્શન દીધા છે. પેલો નાવિક હતો એના આનંદનો કોઈ પાર રહ્યો નથી. કેટલાય વર્ષોથી આ અયોધ્યાની અંદર રહેતો હતો, કેટલાય સાધુના દર્શન કર્યા, મંદિરે દર્શન કર્યા, પણ આજે જે એને આનંદ થયો ને એ આનંદ તો કંઈક અલગ હતો. ધર્મદેવને કહે છે, ધર્મદેવ, અરે ભક્તિ માતા, તમે મને નાવનું ભાડું ન આપો તો કાંઈ નહીં, પણ આ તમારા બાળકને મને રમાડવા આપો. અને કવિએ બહુ સરસ કીર્તન લખ્યું છે. કીર્તનને ધ્યાન સાથે આપણે સાંભળીએ. ભાડું 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 રે નહીં લવહું નાવનું ભાડું. ભાડું 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 રે નહીં લવહું નાવનું ભાડું. પાર મફત પહચાડું રે નહીં લવહું નાવનું ભાડું. ભાડું ભાડું રે નહીં લવહું નાવનું ભાડું. હું કર્ણાદર છું સરજુ નદીનો, હું કર્ણાદર છું સરજુ નદીનો, સાચું કહી દેખાડું રે નહીં લવહું નાવનું ભાડું. ભાડું 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 રે નહીં લવહું નાવનું ભાડું. આ કર્ણધાર છે ભવસાગરનો, આ કર્ણધાર છે ભવસાગરનો, તે બાળકને હું રમાડું રે નહીં લવહું નાવનું ભાડું. તમે જુઓ પેલાની ભાવના કેવી છે. ભગવાનને પ્રાર્થના, ધર્મદેવ ભક્તિ માતાને પ્રાર્થના કરે છે કે હું તો આ સરયુ નદીને પાર કરનારો છું, પણ તમારો બાળક છે ને એ તો ભવસાગરને પાર કરનારો છે, માટે તમે મને રમાડવા આપો. હું નાવનું કોઈ પણ પ્રકારનું ભાડું નહીં આપું. અને શબ્દ કેવો વાપરો, હું સરયુ નદીનો કર્ણાધાર છું અને આ ભવસાગરના કર્ણાધાર છે. એ પાર ઉતારનારા છે. બહુ સરસ ભાવનાથી કહે છે. ભાડું લીધું નહીં ગૃહ રાજાએ, ભાડું લીધું નહીં ગૃહ રાજાએ, ચાલો નવ કેમ પાડું રે નહીં લવહું નાવનું ભાડું. ભાડું 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 રે નહીં લવહું નાવનું ભાડું. નાતીલાને નાતીલાનું ભાડું ને લેવું, નાતીલાને નાતીલાનું ભાડું ન લેવું, એક મજીદ મટાડું રે નહીં લવહું નાવનું ભાડું.
ભાડું રે નહીં લવહું નવનું ભાડું. લાલ વિહારી ના ધામમાં જાતા, લાલ વિહારી ના ધામમાં જાતા, હવે ના મને કોઈ યારું રે નહીં લવહું નવનું ભાડું. ભાડું 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 રે નહીં લવહું નવનું ભાડું, નહીં લવ નામનું ભાડું. નાવદાર કહે છે કે ગૃહ રાજાએ પણ ક્યારેય એવું નથી કર્યું હો. એવી મારે નવી ચાલ પડાય નહીં, નાતીલાએ નાતીલાનું ભાડું લેવાય નહીં, નાતીલાએ નાતીલાનું ભાડું લેવાય. હે હમણાં હું બે દી પહેલાં એક વિડીયો જોતો હતો, એમાં ડૉક્ટરોની મિટિંગ ચાલતી હતી. એક ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે તમે ડૉક્ટરો હોય એ આડાહોળા માંદા પડો તો એકબીજાના દવાખાને જાઓ કે પોતે ને પોતે દવાઓ લઈ લ્યો? જો કે ના ના, બીજા પાસે તો જાય, પહેલાં ટ્રાય કરીએ કે જો સારું ના થાય તો પછી બીજા ડૉક્ટર પાસે જઈએ. તો એ બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, તમે એ કે જો બીજા ડૉક્ટર પાસે જાઓ તો પછી પૈસાનો કંઈ વહીવટ કરો કે પછી એમને ચલાવી લ્યો આડાવડું? તો કે અમે ડૉક્ટર હોય આડાવડા પૈસા લઈએ નહીં. આ શું કહેવાય? नातीलाए नातीलानु भाड़ू लेवू नहीं, आप पहले से चली आती है, यहाँ से नहीं है, ये तो पहले से चली आती है. અને એ જ પ્રમાણે ભલે હું નાવ ચલાવું છું પણ મારો ધંધો છે આ કાંઠેથી આ કાંઠે અર્થાત સરયુ નદીને પાર કરવાનો. અને આ તમારા દીકરાનો ધંધો છે આ સંસાર સાગરને પાર કરાવવાનો. પ્રેમ છે બોલો હરે હરે. એટલે અમે આરો બેયનો ધંધો તો સેમ ટુ સેમ છે, માટે હું નાવનું ભાડું નહીં લઉં. સામે કાંઠે પહોંચી ગયા છે, બધો ઘર વાકરી સામાન બધો ઉતારી અને બધાએ ત્યાંથી ધીરે ધીરે ચાલતા થયા છે. એ અદ્ભુત અયોધ્યા નગરીની શોભાને નિહાળતા નિહાળતા આગળ ચાલ્યા જાય છે. આ નગરીનું નિર્માણ સ્વયં વૈવસ્વત મનુ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સદાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે કે ઇક્ષ્વાકુ વંશ ભૂપાનામ રાજધાની યોદિતાઃ યત્ર સાક્ષાત વાસુદેવો રામ નામના જન્મની સ્વયં. આ અયોધ્યા નગરી સ્વયં વિષ્ણુ અવતાર રામચંદ્રજી ભગવાનની પાવનકારી ચરણોથી પાવનકારી થયેલી આ ભૂમિ, અને એ ભૂમિની અદ્ભુત શોભાને નિહાળતા નિહાળતા ધર્મદેવ ઘનશ્યામ પ્રભુ ચાલ્યા જાય છે. ઘનશ્યામ પ્રભુ પહેલી જ વખત અયોધ્યા આવ્યા છે, એટલે સતત બધું જોતા જાય છે. અને સાંજનો સમય છે, એ મંદિરોની બહાર સુંદર મજાના દીવડાઓ કરેલા છે. દીવડાઓની શોભા પણ અતિ અદ્ભુત છે. ધીરે ધીરે ચાલતા ચાલતા જ્યાં બરહટ્ટા શાખા નગરમાં પોતાનું ઘર છે ત્યાં ઘનશ્યામ મહારાજ પધાર્યા છે. ધર્મદેવ ત્યાં રહેવા લાગ્યા છે. રહેતા રહેતા રોજને માટે ઘનશ્યામ પ્રભુનું એવું નિયમ થઈ ગયું છે કે દિવસમાં 3 વખત આખા અયોધ્યાના જેટલા મંદિરો છે ત્યાં દર્શન કરવા જવું, સરયુ નદીમાં સ્નાન કરવા જવું. રોજને માટે ઘનશ્યામ પ્રભુ સરયુ નદીમાં દિવસમાં 3 વખત સ્નાન કરવા જાય. જેટલા મંદિરો છે ત્યાં બધે દર્શન કરવા જાય. હવે તો ઘનશ્યામ પ્રભુના અયોધ્યામાં ઘણા બધા મિત્રો થયા છે. ઘણી વખત તો હનુમાનગઢીએ દર્શન કરવા જાય તો ત્યાં રામકથા ચાલતી હોય ત્યાં બેસી જાય. ઘણી વખત કનક ભુવન જાય, જન્મસ્થાન જાય. આવા અનેક જે જ્યાં તીર્થો છે ત્યાં બધે દર્શન કરવા જાય છે. ઘનશ્યામના સંગમાં જે જે આવે બધાને ભક્તિ ભાવ જાગવા લાગ્યો છે. જેટલી નારીઓ હતી એ ભક્તિ માતાના યોગમાં આવી તો અયોધ્યાની અંદર બધી નારીઓને ભક્તિના યોગે રંગી દીધા છે. આવી રીતે બાલપ્રભુ ધીરે ધીરે છપૈયા અયોધ્યાની અંદર પણ લીલાઓ કરવા લાગ્યા છે. એક વખત તો એવું બન્યું કે બરાબર સવારમાં વહેલા ઘનશ્યામ પ્રભુ નાસ્તો કરવા માટે બેઠા. અયોધ્યા કેટલા ગયા? ઊંચો હાથ કરો. અયોધ્યા કેટલા ભક્તો દર્શન કરવા ગયા છે?
ઘણા બધા ભક્તો ગયા. બાકી છે એ બધાને કેદી જવું છે? અયોધ્યા અને છપૈયાની તો યાત્રા જરૂર કરવી જ જોઈએ હો. અને આ દેહનો કાંઈ નિર્વાહ છે, ક્યારે પડી જાય કાંઈ નક્કી છે નહીં. યાત્રા કરી આવજો. ધર્મદેવનું ઘર જ્યાં હતું ત્યાં હાલમાં અત્યારે મંદિર છે. અને પેલા રામાનંદ સ્વામીનો જ્યાં જન્મ થયો હતો, એટલે રામાનંદ સ્વામીનું જે ઘર હતું એ પણ ત્યાં જ, એ જ કેમ્પસમાં જ્યાં હાલમાં મંદિર છે એ જ કેમ્પસમાં ત્યાં હાલમાં કૂવો છે, એના કાંઠે રામાનંદ સ્વામીનું ઘર હતું. એટલે એક જ કેમ્પસની અંદર ધર્મદેવનું પણ ઘર છે અને રામાનંદ સ્વામીનું પણ ઘર છે. એવું પ્રસાદીનું ત્યાં હાલમાં મંદિર પણ છે, છત્રી પણ છે. અને બરાબર મંદિરની સામે જ જ્યાં હલવાઈની દુકાન હતી, મહારાજે અંગૂઠી લીલા કરી છે, એ હલવાઈની દુકાન પણ હાલ છે. મંદિરની પાછળ થોડાક જ જાઓ તો જ્યાં ઘનશ્યામ પ્રભુ રોજને માટે શંકર બાપાનું મંદિર છે, કાયસ્થ પ્રાર્થના કરતું એ પ્રસાદીનું મંદિર છે. રામ ભગવાનનું જે જન્મસ્થાન છે એ પણ બહુ પવિત્ર સ્થળ છે. કનક ભુવન આદિક મહેલો એ જેવા હતા ઘનશ્યામ પ્રભુ દર્શન કરવા જતા ને એ જ સ્વરૂપે હજી છે હો. અને હનુમાનગઢી છે, જે હનુમાનગઢીએ રોજને માટે બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ દર્શન કરવા જતા. અને એ હનુમાનગઢી ઉપર દર્શન કરવા જતા ને ત્યાં રામ લક્ષ્મણ સીતા એમ બોલતા બોલતા જતા હો. સીતા રામ લક્ષ્મણ એવી તોતરી વાણીથી જ બોલતા. હિન્દી ભાષી હતા ને, પેલા હિન્દી ભાષી હતા બાલપ્રભુ, એટલે એવું તોચડું બોલતા બોલતા જતા. અને જે કોઈ હનુમાનગઢીએ બહુ ઝાઝા બધા પગથિયા છે, એટલે પગથિયા ચડતા હોય તો ઉપર ચડી જાય ને તો શ્વાસ ચડી જાય, એટલે ત્યાં પહોંચે ને ત્યાં અવાજ બદલાઈ જતો. છતાંય ભગવાન ક્યારેય રામ લક્ષ્મણ સીતા બોલતા બંધ થતા નહીં. અને આખી અયોધ્યામાં ઘેલું લાગ્યું હતું. જ્યાંથી ઘનશ્યામ મહારાજ પસાર થતા ને તો બધાય ઘનશ્યામ મહારાજના સ્વરૂપના સામું ને સામું જોઈ રહેતા. ત્યાંના પૂજારી હતા, જેટલા બધા ભક્તો દર્શન કરવા આવ્યા હોય ઘનશ્યામ આવે એટલે બધાને હટાવીને પહેલા ઘનશ્યામ મહારાજને દર્શન કરાવતા. એ પણ ઘનશ્યામ મહારાજને ઓળખી ગયા હતા. આવી અદ્ભુત લીલા ત્યાં કરતા કરતા એક દિવસ સવારમાં વહેલા જ્યાં ધર્મદેવનું ઘર હતું ત્યાં બહાર ઓસરીમાં ઘનશ્યામ પ્રભુ બરાબર સવારે નાસ્તો કરવા માટે બેઠા. એટલે ભક્તિ માતાએ સરસ મજાની ગરમ ગરમ રોટલી બનાવી દીધી. અને રોટલી બનાવીને ઘી 2-3 ચમચી માથે નાખીને ઘીથી લચપચતી કરી અને રોટલી આમ ઘનશ્યામ મહારાજને આપવા જાય. હજી થાળીમાં ન પહોંચે ત્યાં તો ભક્તિ માતાની પાછળથી એક વાંદરો આવ્યો અને આમ હાથે જોપ કરીને જૂટી અને દોડીને ધર્મદેવના આંગણામાં એક મોટી આંબલી હતી અને એ આંબલી ઉપર વાંદરો ચડી ગયો. ઘનશ્યામ મહારાજે આમ કરડી દ્રષ્ટિ કરી ઉપર, ત્યાં તો વાંદરાને સમાધિ થઈ ગઈ. વાંદરાને સમાધિ કેટલી ઘડી રહી હો? 1 દિવસ 2 દિવસ નહીં, 3 દિવસ સુધી વાંદરાને સમાધિ રહી. 3 દિવસે સમાધિ છૂટી અને પછી એ વાંદરું સમાધિમાં ગયું હતું. ભગવાનના સ્વરૂપને ઓળખા. વાંદરું પાછું દોડતું આવ્યું, ભગવાનને પગે લાગી અને ભગવાન કે હવે તું એ રોટલી ખાઈ જા, હવે મારે નથી ખાવી. પ્રસાદીની રોટલી એને ખવડાવી દીધી અને વાંદરું પછી ત્યાંથી ચાલ્યું ગયું. બીજી વખત એવું બન્યું, ધર્મદેવ અને ઘનશ્યામ મહારાજ બે બરાબર ઓસરીમાં જમવા બેઠા અને એક વાંદરું આવ્યું અને રોટલી લઈને વયું ગયું અને એ આંબલી ઉપર ચડ્યું. આંબલી ઉપર ચડ્યું ને જમવા બેઠા બેઠા ઘનશ્યામ પ્રભુએ ઓસરીમાંથી હાથ લાંબો કર્યો. ઓસરીમાંથી હાથ લાંબો કરી અને ગળેથી પકડ્યું વાંદરાને હો. અને વાંદરાને જ્યાંથી પકડીને જે હેઠે પછાડ્યું ને કિકિયારી કરવા લાગ્યું. અને તમને ખબર છે, વાંદરાની નાઈતમાં હંપ બહુ આવેલો. પ્રેમ છે બોલો, હરે હરે. એક વાંદરું રાડો નાખે ને એટલે બધાય વાંદરાઓ ભેગા થઈ જાય હો. અને આજે આ વાંદરાને નીચે પછાડ્યું કે તરત વાંદરું માંડ્યું ચીચિયારીઓ કરવા ને જામ ચીચિયારીઓ કરી તા તો કેટલા બધા વાંદરાઓ આવી ગયા હો.
અને એક વાત તમને કહી દઉં, મથુરાના વાંદરા અને અયોધ્યાના વાંદરામાં થોડો ફેર. લાલ મથુરાના વાંદરા છે ને એ બધા લાલ મોઢારા છે, અને અયોધ્યાના લાલ મોઢાવાળા નહીં, થોડાક સારા પણ વાયડા તો ખરા જ. તમે ગિરનાર જાઓ ને તો બહુ ઓછા વાંદરા હશે, તમે જોયા છે, પણ આપણા વાંદરા એટલા બધા ખારા નહીં કે હેરાન પરેશાન કરી જાય ને મારીને વયા જાય ને એવું બધું નહીં. તમારી પાસે કોઈ ઠેલી હોય તો વળી લઈને વયા જાય એટલું ખરું. અમે હમણાં યાત્રામાં ગયા હતા, ઘણા ભક્તો હતા અમારી સાથે, આમાં બેઠા છે. એ યાત્રામાં ગયા અને બરાબર વૃંદાવનમાં વાંકે બિહારીનું મંદિર છે, ત્યાં દર્શન કરવા જવું હતું. એટલે બધા ભેગા થઈને ત્યાં ઊભા હતા એક જગ્યાએ, અને એક વાંદરું આવ્યું અને હરિભગતના ચશ્મા લઈને વયું ગયું. હવે એ હરિભગતને ચશ્મા વગર કાંઈ દેખાય નહીં, ઘાણી થઈ. ચાલુમાં ચશ્મા કરાવવા કેમ, ગમે એમ થાય. હવે ચશ્મા કર્યા વગર તો છૂટકો નહીં, ચશ્મા જો ના કરાવીએ તો દેખાય નહીં. એટલે અમે છેલ્લે વિચાર્યું કે આપણે આ ચશ્મા લીધા વગર જવું નથી. એટલે ત્યાં વાંદરો એક બીજો બેઠો હતો ને ફ્રૂટી પીતો હતો. એટલે એક હરિભગત કે આને ફ્રૂટી ભાવે છે, ફ્રૂટી લઈ આવો. ફ્રૂટી જો આને આપીશું એટલે એ ચશ્મા મૂકી દેશે. એટલે એક ફ્રૂટી લઈ આવ્યા, આવડી સરસ મજાની ફ્રૂટી આપી. ફ્રૂટી લઈ ગયો ને ચશ્માય લઈ ગયો. હવે બીજા માળે ચડીને બેઠો. હવે ઓલા કે ન્યાથી કેમ કરવું, એટલે કે એક કામ કરો, બીજી ફ્રૂટી લઈ આવો. એટલે દુકાનેથી જઈને બીજી ફ્રૂટી લઈ આવ્યા. ફરી વખત ઉલારીને કા કરી, એ ફ્રૂટી લઈ ગયો. થોડીક વાર થઈ એટલે પાછો નીચે આવ્યો અને રમત કરીને ઘડીક આમ ચશ્મા વાળ્યા ને ઘડીક આમ વાળ્યા ને પછી હેઠે ઘા કરીને ઈ તો વયો ગયો. પેલા હરિભગત પછી ગોતવા ગયા, અને એ ઘર હતું ને એ ઘણા ટાઈમથી આ બંધ હોય એવું હતું. માન ચશ્મા જડ્યા, 1.5 કલાક સુધી તો ચશ્મા વાહે અમે બધા વાટ જોઈએ. પછી ચશ્મા હાથમાં આવ્યા. આવા વાયડા વાંદરા બધા. અને અહીંયા પણ અયોધ્યાના વાંદરા એ થોડાક વાયડા ખરા હો. એક વખત સ્વામી સાથે અમે યાત્રામાં ગયા હતા. એટલે સ્વામી ગમે ત્યાં વાંદરા હોય ને એટલે પ્રેમથી બધાને હાથમાં ચણા લઈને વાંદરાને જમાડતા. ઘણી વખત તમે ફોટા જોયા હશે. તો આવી રીતે વાંદરા બરાબર હાથમાં ચણા રાખ્યા હતા ને એક આમ આવે ને થોડી મુઠ્ઠી ભરીને ભાગી જાય. વળી પાછા સ્વામી વરાય થોડાક ચણા રાખે ને બીજો વાંદરો આવે ને એ મુઠ્ઠી ભરીને ભાગી જાય. એક એવું વાયડું વાંદરું આવ્યું, આમ સામે ઊભું રહીને આમ દાંત પીડીને હું કરે, અને એ તો ઊંપું બહુ કરે. અને જો જાજી ચીચિયારીઓ કરે તો જાજા ભેગા થઈ જાય પાછા. એટલે આમ કતરાવા લાગ્યું. સ્વામી કે આમ ડાળિયા હવે આને આઈતે દેવા નહીં. સ્વામીએ તો ઘા કરી દીધા. એટલે કહેવાનો ભાવ છે ત્યાંના વાંદરા થોડાક વાયડા ખરા હો. એટલે આ અયોધ્યાનું વાંદરું બરાબર ઘનશ્યામ મહારાજ જમવા બેઠા અને રોટલી લઈને વહી ગયું. મહારાજે નીચે પછાડ્યું ને ચીચિયારીઓ કરી. કેટલા બધા વાંદરાઓ આવી ગયા. જાણે હમણાં ઘનશ્યામ મહારાજની પાસે આવીને ઘનશ્યામ મહારાજને મારશે, હેરાન પરેશાન કરશે, આવું દ્રશ્ય ખરું થયું. બધાય ચીચિયારીઓ કરવા લાગ્યા. આ બાજુ ઘનશ્યામ મહારાજે જેટલા વાંદરા હતા એટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા હો, અને લાકડીઓ હાથમાં લીધી છે. જેટલા સ્વરૂપ વાંદરાના એટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા, એટલી લાકડીઓ પણ ધારણ કર્યો. બધુંય દિવ્ય. અને વાંદરાના પૂંછડા પકડે, એક હાથે પૂંછડું ને એક હાથમાં લાકડી, બધાને મેથી પાક વાર્યો. અને બહાર બહુ ચીચિયારીઓ થઈ. ધર્મદેવ ઘરમાં હતા, એમને થયું આ શું થયું. ધર્મદેવ બહાર આવ્યા, જોયું ત્યાં તો મેથી પાક હાલે હો. અને પછી તો ઘનશ્યામ મહારાજે છોડી દીધા. આ બાજુ વાંદરાઓ તો બધા ભાગ્યા, ચીચિયારીઓ કરતા ગયા. પણ પેલી રોટલી હતી ને એ એને લઈ જવા દીધી, એ મહારાજે લીધી નહીં. અને એ પ્રસાદી પછી ઘનશ્યામ મહારાજે એ વાંદરાને આપીને જમ્યું. આ બધુંય દ્રશ્ય ધર્મદાદાએ જોયું ને આશ્ચર્ય થયું. ને પછી ધર્મદાદાએ એક બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો છે. અને આપણા ગ્રંથોમાં એવું લખ્યું છે. ધર્મદાદાએ પૂછ્યું કે આ વાંદરાએ તમારી પ્રસાદી ખાધી તો એને શું પુણ્યની પ્રાપ્તિ થઈ.
અને ત્યારે ઘનશ્યામ પ્રભુએ અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપરથી કહ્યું છે કે 60,000 વર્ષ સુધી તપ કરે અને જે ફળની પ્રાપ્તિ થાય એ ફળની પ્રાપ્તિ આ વાંદરાએ મારા હાથની પ્રસાદી ખાધી છે ને એ પુણ્ય પ્રતાપે થઈ છે. પ્રેમ સે બોલો હરે હરે. આપણે પણ વાલા ભક્તજનો આપણે આ ગુરુકુળમાં આવીને કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ ને તમે બધા રોજ પ્રસાદ જમો છો ને એ પ્રસાદ તમે હમણાં તો રોજ સંતો પણ પ્રસાદ બનાવવા જાય છે. તમને ખબર છે? અહીંયા સંતોની હાજરી નથી તો રોજ સંતો આપણે અહીંયા સુખેથી કથા સાંભળી શકીએ છીએ અને આ બધો આનંદ લઈએ છીએ. તો એ સંતો પૂજ્ય ભક્તવત્સલ સ્વામી છે, પછી અમારે સરજુદાસ ભગત છે, પ્રેમ સ્વામી છે, એ બધા સંતો તમારા માટે પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરતા હોય. ઘણા રસોઈયા પણ હોય. આપણા ભાગમાં તો ડબલ લાભ છે. એક તો ઠાકોરજીનો પ્રસાદ અને એ પણ સંતોના હાથે બનાવેલો. એક વખત આ બધા સંતોને પણ તાળીઓથી વધાવો. વહાલા ભક્તજનો, આપણને ઠાકોરજીનો પ્રસાદ મળે છે, જેટલો મહિમા સમજીને પ્રસાદ લઈએ એટલું વિશેષ ફળ મળે છે. જેટલો વિશેષ મહિમા સમજાય એટલો ફાયદો છે. આમ ઘનશ્યામ મહારાજ પોતે સ્વયં પોતાના મુખેથી કહે છે. માટે આપણે પણ પ્રતિદિન રોજને માટે ઘરે પણ આપણા ઘરની અંદર ઘર મંદિર હોય તો આપણે રસોઈ બન્યા પછી ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવી અને ત્યાર પછી જ એ બધાય જે રસોઈ બનાવી હોય એ પાકના વાસણ હોય એમાં મેળવી દેવાના ને એ પછી હલાવે ને એ બધાને પ્રસાદ આપીને પછી એ પ્રસાદ જમો તો એનું અનંત ગણું ફળ છે. આપણી સભામાં વાલા ભક્તજનો ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી દેવ પ્રસાદ દાદી સ્વામી પધાર્યા. પધારો પધારો પધારો. આવું અદ્ભુત ચરિત્ર બાલપ્રભુ ઘનશ્યામે અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપર કર્યું છે. એક વખત એવું બન્યું કે શ્રાવણ મહિનો છે, વિશેષ ભક્તિ કરવાનો મહિનો કહેવાય. એટલે ભક્તિ માતા રોજને માટે એક ટાણા કરે અને એક ટાણા કરે રોજ મંદિરે દર્શન કરવા માટે જાય, નદીમાં સ્નાન કરવા માટે જાય, મંદિરોમાં ભીડ હોય, દર્શન કરે, કથા વાર્તા કીર્તન બધું કરે છે. એક વખતનો સમય છે, ભક્તિ માતા એ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામને લઈ બધા મંદિરે જઈ રહ્યા છે. એવા સમયે ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. માતા રોજ મંદિરે જાય છે. એક વખત બન્યું એવું, ઘનશ્યામ મહારાજને ખૂબ સુંદર રીતે શણગાર કર્યો છે. સુંદર મજાનો અતલસનો સુરવાર ધારણ કરાવ્યો છે અને અતલસની સુંદર મજાની ડગલી પહેરાવી છે. મસ્તક ઉપર કિનખાબની સુંદર મજાની ટોપી પહેરાવી છે. કાનમાં સુંદર મજાના કુંડળ શોભી રહ્યા છે. કંઠમાં સુંદર મજાના પુષ્પના હાર છે અને હસ્તમાં સુવર્ણમય કડા, ચરણમાં ઝાંઝર. બરાબર ઘનશ્યામ મહારાજનું અદ્ભુત એ સ્વરૂપ છે. ભક્તિ માતાની આંગળી પકડી અને ધીરે ધીરે અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપર ગલીઓમાં ચાલતા જાય છે.
આ બાજુ ઘનશ્યામ મહારાજને ભક્તિ માતાએ ખીચામાં ચણા ભરી દીધેલા. એટલે ઘનશ્યામ મહારાજ એક હાથેથી ખીચામાંથી ચણા કાઢી અને ધીરે ધીરે ખાતા જાય છે, અને ભક્તિ માતાની એક હાથેથી આંગળી પકડી છે, ધીરે ધીરે ચાલ્યા જાય છે. એવા સમયે એક વાંદરું દોડતું દોડતું આવી ઘનશ્યામ મહારાજના હાથ ખીચામાં જ્યાં ચણા હતા એ ખીચામાં હાથ નાખીને ચણાની મુઠ્ઠી ભરી લીધી, અને ઘનશ્યામ પ્રભુએ ભક્તિ માતાની આંગળી છોડાવી અને વાંદરાનો હાથ પકડી લીધો, અને વાંદરું ચીચિયાર થઈ ગયું. કવિએ બહુ સરસ લખ્યું છે, અદ્ભુત વર્ણન છે. તેથી તેણે કરી ચીચિયારી રે, ત્યાં તો માકડા મળ્યા પારી રે. તેથી તેણે કરી ચીચિયારી રે, ત્યાં તો માકડા મળ્યા પારી રે. ડરાવા સારું દેખાડે દાત રે, ભય પામીને ભાગ્યા છે માત રે. ડરાવા સારું દેખાડે દાત રે, ભય પામ્યા છે ભાગ્યા માત રે. ઘનશ્યામે લીધા છે ઘેરી રે, હશે માકડા પૂર્વના બેરી રે. ઘનશ્યામે લીધા છે ઘેરી રે, હશે માકડા પૂર્વના બેરી રે. માજી કહે મૂકી દિયો એને રે, પણ પ્રભુ મેલે નહીં તેને રે. માજી કહે મૂકી દિયો એને રે, પણ પ્રભુ મેલે નહીં એને રે. પણ પ્રભુ મેલે નહીં તેને રે. જ્યાં વાંદરું મુઠ્ઠી ભરીને ભાગવા ગયું ત્યાં વાંદરાનો હાથ પકડી લીધો અને મૈંડું ચીચિયારીઓ કરવા જોર જોરથી. અને આમ ચીચિયારીઓ કરી ત્યાં તો કેટલા બધા માકડાઓ ત્યાં ભેગા થઈ ગયા. માતા તો ડરીને દૂર ભાગી ગયા. આ બાજુ વાંદરાઓએ બહુ ચીચિયારીઓ કરી એટલે અયોધ્યાવાસી બધા જોવા માટે ભેગા મળી ગયા. અને ભક્તિ માતા આ બાજુ રારો રાડ, એ મારા પુત્રને કોક છોડાવો છોડાવો. પણ માતા ક્યાં જાણે એના પુત્રને વાંદરાએ નથી પકડ્યા, પણ વાંદરાને એના પુત્રએ પકડી લીધા. આ બાજુ બધાય વાંદરાઓ ભેગા થઈ ગયા, અને આ બાજુ ભક્તિ માતા રાડો રાડ છોડાવો છોડાવો. પણ ઘનશ્યામ પ્રભુ છોડતા નથી. મારી સાથે આવું કર્યું એમ કરીને ઘનશ્યામ મહારાજે લીધી હાથમાં લાકડી, અને ઘનશ્યામ મહારાજ જેટલા વાંદરા આવ્યા હતા ત્યાં ભેગા થઈને ડરાવવા માટે એટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા હો. અને બધાય વાંદરાની પાછળ થયા, મેથી પાક દીધો છે. અને પછી વાંદરાઓ દોડી દોડીને વૃક્ષ ઉપર ચડી ગયા. આ બાજુ માતાને શાંતિ વળી, હાસ મારા પુત્રને મૂકીને વાંદરાઓ ગયા. અને આ બધું દ્રશ્ય અયોધ્યા વાસીઓએ જોયું, અને આશ્ચર્યનો કોઈ પાર રહ્યો નથી. બહુ આનંદ થયો બધાને. વારે વાહ, ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના પુત્ર તો સાક્ષાત ભગવાન છે. અનંત રૂપે ભગવાને દર્શન દીધા. બધાએ ખૂબ સ્તુતિ કરી છે, હાથ જોડી પ્રાર્થનાઓ કરી છે. ભક્તિ માતા પછી ત્યાંથી હનુમાનગઢીએ દર્શન કરવા લઈ ગયા છે. બધાએ મંદિરોએ દર્શન કરીને ઘરે આવ્યા છે. એક વખત એવું બન્યું, મોટાભાઈ રામ પ્રતાપભાઈ, ભક્તિ માતા અને ઘનશ્યામ પ્રભુ ત્રણેય જણા સાથે મળી અને હનુમાનગઢીએ દર્શન કરવા જતા હતા. એટલે રસ્તામાં એક જામફળવાળાની રેકડી જોઈ. બહુ સરસ પ્રસંગ છે, વગર યાદ રહી કે યાદ રહી જશે. તમે જ્યારે જ્યારે તમારા જીવનમાં જામફળ જોવો ને ત્યારે ત્યારે તમને આ પ્રસંગ યાદ આવશે. એટલો મસ્ત પ્રસંગ છે, અને આપણે પણ આબેહૂબ એવો જ લેવો છે.
ઘનશ્યામ મહારાજ, રામ પ્રતાપભાઈ અને ભક્તિ માતા ત્રણેય જણા ચાલતા ચાલતા એ અયોધ્યાની ગલીમાં હનુમાનગઢીએ દર્શન કરવા માટે જાય છે. ત્યાં એક સુંદર મજાની જામફળની રેકડી જોઈ એટલે ભક્તિ માતાએ રામ પ્રતાપભાઈને કહ્યું કે આપણા ઠાકોરજી માટે જામફળ લઈ આવો. એટલે રામ પ્રતાપભાઈ ગયા, સુંદર મજાના 500 ગ્રામ જામફળ લીધા, ઠેલી ભરી અને બીજા થોડાક જામફળ નાના નાના અલગથી લીધા. એ કે આપણે ઘનશ્યામના માટે આ એમ કરી અને ઠેલીમાં જામફળ લઈ અને જ્યાં ભક્તિ માતા ઘનશ્યામ મહારાજને લઈને ઊભા હતા ત્યાં આવીને ઊભા રહ્યા. ત્યાં આવી અને ઊભા રહ્યા એટલે ઘનશ્યામે કીધું, પેલા ઘનશ્યામ મહારાજ માટે જે જામફળ હતા ને એ રામ પ્રતાપભાઈએ તરત એના ખીચામાં ભરી દીધા. 2-3 ઉપર ભર્યા, સરસ નાના નાના 2-3 બાજુના ખીચામાં ભરી દીધા. અને પછી ચાલતા થયા એટલે ઘનશ્યામ મહારાજે વેન લીધું કે મારે આ જામફળ ખાવા નથી, મને તો તમારા હાથમાં જામફળ છે એમાંથી આપો. રામ પ્રતાપભાઈ કે આ જામફળ તો લાલજી માટે છે, એ તો લાલજીને ધરાવીને પછી જ ખાવાના છે, એ પહેલાં આપણે જમવાના નથી. એટલે ઘનશ્યામ પ્રભુ રોવા લાગ્યા. ઘનશ્યામ પ્રભુ કે નહીં, મારે તો એ જ જામફળ ખાવા છે, તમારી સાથે લાલજી સાક્ષાત છે તો એને જ ખવડાવી દો ને. કવિએ બહુ સરસ વર્ણન કર્યું છે. અહીં ઠાકોરજી છે પ્રત્યક્ષ, બોલે ચાલે ફરે છે સમક્ષ, બોલતાને જમાડો જો માજી, લાલજી થાશે તમારા રાજી. માતાને કહે છે કે તમારી ઘરે લાલજી મંદિરમાં બેઠા છે ને અહીંયા તમારી સાથે હાલતા ચાલતા લાલજી છે, એને નથી જમાડવા અને ન્યાના સંકલ્પ કરો છે. અરે આ લાલજીને જમાડો, લાલજી બહુ રાજી થશે. રામ પ્રતાપભાઈ કે નહીં હો, લાલજી મહારાજને ઘરે સરસ મજાનો થાળ કરી જમાડીને પછી જ તમને જામફળ આપવા છે. ઘનશ્યામ મહારાજ રોવા લાગ્યા. ઘનશ્યામ મહારાજ કે નહીં, મને જામફળ આપો ને આપો. રામ પ્રતાપભાઈ કે માએ ગુંજો ભરાવેલો આખો, તેમાંથી એક ફળ ચાખ્યો, મોટા ભાઈની પાસેથી લેવા, કરે ગમે એમ થયું, રામ પ્રતાપભાઈએ એમાંથી જામફળ આપ્યા નહીં. અને આ બાજુ ઘનશ્યામ રોતા રોતા ધીરે ધીરે કરતા દર્શન કરીને બધાય ઘરે પહોંચ્યા છે. ધર્મદાદા બરાબર ઘરમાં હતા. ઘનશ્યામ મહારાજ બહુ રડે છે ને ખબર પડી કેમ રડે છે. જ્યાં આંગણામાં પહોંચ્યા હતા ઘનશ્યામ મહારાજ, પેલા ધર્મદેવ તરત ઘરમાંથી આંગણામાંથી બહાર આવ્યા. ઘનશ્યામ મહારાજની પાસે જઈને કે બેટા કેમ રડો છો? ઘનશ્યામ મહારાજ ન્યા ફળિયામાં બેસી ગયા હો. અને ફળિયામાં બેસીને ત્યાં રોવા લાગ્યા, પગ પછાડવા લાગ્યા, આળોટવા લાગ્યા. ખીચામાં જેટલા જામફળ હતા એ બધાએ ફળિયામાં વેરાઈ ગયા. આમથી આમ વેરાઈ ગયા. ધર્મદાદાએ ભેગા કરીને વરી પાછા આપ્યા. ધર્મદાદા કે લ્યો ઘનશ્યામ જમો. તો કે નહીં, મારે આ ખાવા નથી, મને તો પેલા લાલજી માટે જે જામફળ લીધા છે ને એ જ જામફળ આપો. અને જ્યાં આવી રીતે કહ્યું એટલે ધર્મદાદા કે કાંઈ વાંધો નહીં, એમને વેન કર્યું જ છે તો પછી આપી દો. એમ કરી અને જ્યાં ઘનશ્યામ પ્રભુને પેલા જામફળ હતા ને જામફળ આપ્યા. અને આ બાજુ રામ પ્રતાપભાઈને 14 ભુવનના સ્વામી રૂપે ઘનશ્યામ પ્રભુએ દર્શન દીધા છે. અને એ બધી વાત પછી ધર્મદાદાને કરી છે. ધર્મદાદા, ભક્તિ માતા, રામ પ્રતાપભાઈ બહુ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે
ખરેખર તો આપણી ઘરે હાલતા ચાલતા સાચા લાલજી તો આ છે, અને આપણે રાજી તો ઘર મંદિરમાં બેઠા છે એને કરવા જઈ રહ્યા હતા. ઘણો પસ્તાવો પણ થયો. આવી રીતે ઘનશ્યામ પ્રભુ એ અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપર ખૂબ લીલાઓ કરે છે. ત્યાર પછી અંગૂઠી લીલા કરી છે, અને અંગૂઠી લીલામાં બાલપ્રભુ ઘનશ્યામે 3 જણાને પરચો બતાવ્યો એક સાથે. એક ભાભીને અંગૂઠી પ્રત્યે બહુ હેત હતું, એટલે એ હેત તોડાવવા માટે મહારાજે આ અંગૂઠી લીલા કરી હતી. બીજું જે કંદોઈ હતો, એ કંદોઈને અભિમાન હતું, એ અભિમાન તોડવા માટે. અને ત્રીજું બાળમિત્રોની સાથે રમવા ગયા હતા, એને બધાને બહુ ભૂખ લાગી હતી, એટલે એ બધાને ભોજન પ્રસાદ કરવો હતો. એવા હેતુથી ઘનશ્યામ બાલપ્રભુએ ભાભીની અંગૂઠીમાંથી નજર ચૂકાવીને અંગૂઠી લઈ અને કંદોઈની દુકાને જઈને એ અંગૂઠી આપીને એના બદલાની એની બધી મીઠાઈ પ્રભુ જમી ગયા છે. પછી તો રામ પ્રતાપભાઈ જઈને ખીજાણા અને કહે છે કે મેં તો કોઈ પ્રકારનું એમની મીઠાઈ જમી નથી, જુઓ ચાલો મારી સાથે, એમ કહી અને ઘનશ્યામ પ્રભુ ને રામ પ્રતાપભાઈ ને ધર્મદાદા ને બધા ત્યાં ગયા છે. જોયું ત્યાં તો કંદોઈની દુકાનની જેટલી મીઠાઈ હતી એ બધી જ મીઠાઈ એમનેમ હતી. ત્યારે કંદોઈને પણ બહુ આશ્ચર્ય થયું કે તમારો પુત્ર તો સાક્ષાત ભગવાન છે. મેં મારી આ નરી આંખે જોયું છે, હમણાં જ અહીંયા આવ્યા હતા અને મારી બધી મિષ્ટાન જમી ગયા છે. આવું અદ્ભુત ચરિત્ર ત્યાં કર્યું છે. હવે ઘનશ્યામ પ્રભુનું એક અદ્ભુત ચરિત્ર બીજું એ આવે છે કે ઘનશ્યામ મહારાજને રોજને માટે એવું નિયમ કે મંદિરે દર્શન કરવા જવાનું. જે મંદિરે કથા હાલતી હોય ત્યાં કથામાં બેસી જાય. બહેનું એવું એક વખત ઘનશ્યામ પ્રભુ મોટા થતા 5 વર્ષના થયા છે, 6ઠું વર્ષ બેઠું. એવા વખતે રામ પ્રતાપભાઈને અનેક રૂપે દર્શન આપ્યા છે. એવું સુંદર મજાનું ચરિત્ર પ્રભુએ કર્યું. સંધ્યાનો સમય છે. ઘનશ્યામ પ્રભુ દર્શન કરવા માટે ગયા, એટલે પહેલે દિવસે ફરી ઘરે આવતા બહુ મોડું થયું છે. એટલે માતાએ રામ પ્રતાપભાઈને બોલાવીને કહ્યું કે ઘનશ્યામ હજી આવ્યા નહીં, માટે તમે જાઓ, ઘનશ્યામ મહારાજને તેડી આવો. અત્યારે અયોધ્યાની અંદર ખૂબ ઉપદ્રવો છે, અસુરો છે, મોડા થશે તો વિશેષ. એટલે રામ પ્રતાપભાઈ તો તરત ગયા છે. હનુમાનગઢીએ ગયા તો ત્યાં રામાયણની કથા ચાલતી હતી, એટલે ત્યાં જઈને કથા સાંભળવા બેઠેલા એને પૂછ્યું કે ઘનશ્યામ અહીંયા ક્યારના આવ્યા છે? તો કે ઘનશ્યામ તો સંધ્યા સમય થયો ત્યારના આવ્યા છે, અહીંયા બેઠા છે. અરે ઓ ઘનશ્યામ, ચલો માતા બોલાવે છે ઘરે. તો કે એક કામ કરો, તમે બીજા મંદિરે દર્શન કરી આવો, ત્યાં રામાયણની કથા પૂર્ણ થઈ જશે, એટલે હું આવું છું. રામ પ્રતાપભાઈ બીજા મંદિરે દર્શન કરવા ગયા. રત્નસિંહાસન ગયા, ત્યાં ભાગવતની કથા ચાલતી હતી. ત્યાં જોયું તો ત્યાં પણ ઘનશ્યામ મહારાજ બેઠા છે. સુંદર મજાની કથા ચાલે એટલે બીજા શ્રોતાને પૂછ્યું કે ઘનશ્યામ અહીંયા ક્યારના છે? તો કે અહીંયા તો સંધ્યા સમયનું જ્યારની કથા ચાલુ થઈ ત્યારના બેઠા છે. ત્યાં પણ ઘનશ્યામ મહારાજે દર્શન કર્યા. આ રીતે રામ પ્રતાપભાઈ 20 મંદિરે દર્શન કરવા ગયા. કેટલી જગ્યાએ? 20 જગ્યાએ. અને 20 જગ્યાએ ઘનશ્યામ મહારાજને કથા સાંભળતા જોયા, ત્યાં બધાને બેઠેલા જોયા. અને પછી છેલ્લે પાછા હનુમાનગઢીએ ગયા તો ત્યાં પણ જોયા, ત્યાં કથા પૂરી થઈ હતી. એટલે સાથે ઘનશ્યામ મહારાજને લઈ અને ઘરે આવ્યા છે. ઘેરે આવ્યા એટલે માતા ખીજાણા. માતાએ ઠપકો આપ્યો કે ઘનશ્યામ, રોજને માટે તમારે સાંભળી લેવાનું, સંધ્યા સમય થાય એ પહેલાં તમારે ઘરે આવી જ જવાનું. 7:30ના ટાઈમ પછી તમારે ઘરે આવવાનું નહીં, અને હવેથી જો તમે મોડું કરશો તો હું બારણા બંધ કરી દઈશ અને ઘરમાં આવવા દઈશ નહીં. ભક્તિ માતાએ આવો મીઠો ઠપકો આપ્યો. પણ ઘનશ્યામ મહારાજને તો રોજનો નિયમ હો. એને બીજે દિવસે ફરી વખત ગયા. તે દિવસે પણ મોડું થઈ ગયું. દર્શન કરીને આવ્યા ને 9:30 જેવો સમય થઈ ગયો.
એટલે બરાબર ઘનશ્યામ મહારાજે આવીને બારણું ખખડાવ્યું અને તેજી માતા તો બરાબર થોડા ક્રોધમાં હતા. એટલે બારણું બંધ કરી દીધેલું. આવીને કઈ ખખડાવ્યું બારણું. એટલે ભક્તિ માતાએ અંદરથી અવાજ કર્યો કે કોણ? તો કે હું ઘનશ્યામ. તો માતા કહે કે ઘનશ્યામ હોય તો સ્વર્ગલોકમાં જઈને વસો. એટલે ફરી વખત ઘનશ્યામે કહ્યું કે માતા હું તો નીલકંઠ હોય તો ગિરી ઉપર જઈને ઊંચે સ્વરે ટહુકો. ફરી કે એ માતા હું તો હરિકૃષ્ણ એટલે સિંહ ક્યારેય કાળા જોયા નથી. અરે માતા હું વૃષપુત્ર. તો કે તો બળદે જોડાવ. બિહારીલાલજી મહારાજે આ સંવાદને હરિલીલામૃતમાં બહુ સરસ લખ્યો છે. માતા હું ઘનશ્યામ તો વન વિશે જે સારી વૃષ્ટિ કરો. માતા હું નીલકંઠ તો ગિરી ચડી ઉચ્ચ સ્વરે ઉચ્ચરો. માતા હું હરિકૃષ્ણ સિંહ કદી કાળો ન ભાડ્યો. માતા હું વૃષપુત્ર તો ધારો જઈને તમે. આવી રીતે માતાને ખૂબ કહ્યું છતાંય પણ માતા દરવાજો ખોલતા નથી. અડધો કલાક જેટલો સમય ઘરના બારણે ઊભા વ્યતીત થઈ ગયો. છતાંય ભક્તિ માતાએ બારણું ખોલ્યું નહીં. એટલે ઘનશ્યામ ફરી વખત કહેવા લાગ્યા કે માતા હું ધર્મતનુ જ છું, બારણું ઉઘાડો. ત્યારે ભક્તિ માતા અંદરથી બોલે કે ભીમના ભાઈને એકય પુત્ર જ હતો નહીં. વળી પાછા ઘનશ્યામ પ્રભુ કહે માતા હું હરિ એટલે ઇન્દ્ર હોય તો સ્વર્ગમાં જઈને વસો. વળી પાછા ઘનશ્યામ કહે માતા હું છું ભક્તિ તનુ. માતા કે ભક્તિને તો બે જ પુત્ર છે, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન. અને છેલ્લે વક્તો સુણી સ્નેહયુક્ત હૃદયે રીજ્યા કૃપાવાન છે. બિહારીલાલજી મહારાજ કે છેલ્લે કીધું માં હું તારો દીકરો, મૈયા હું તારો દીકરો એમ કહ્યું ને. એટલે ભક્તિ માતાએ પછી પ્રેમથી બારણું ખોલી અને બાથમાં ગાલીને ભેટી પડ્યા. આવી રીતે રીસ કરી હતી ભક્તિ માતાએ. આવું અદ્ભુત ચરિત્ર એ અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપર કર્યું છે. આવા રોજ પ્રતિદિન અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપર લીલા ચરિત્રો કરે છે. હવે શ્રી હરિ 6 વર્ષના થયા એટલે ધર્મદેવે નક્કી કર્યું છે કે આપણે બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામને વિદ્યાનો અભ્યાસ કરાવીએ. એટલે સતાનંદ સ્વામી કહે છે કે પ્રતાપસિંહ રાજન अस्मिन् नदे मदो शुक्ले दधीर विद्या भृगो नृप दस्त्रे सिंहे हरिधर्मो विद्यारंभ. વિદ્યાનો આરંભ કરાયો છે. ઘનશ્યામ મહારાજ પણ એવા તીવ્ર બુદ્ધિવાળા હતા. પ્રેમથી રોજને માટે સવારે વહેલા ઉઠી જે પ્રમાણે ધર્મદેવ એ સારા સદગ્રંથોનો અભ્યાસ કરાવે, વેદ પુરાણ શ્રીમદ ભાગવત પંચમ સ્કંદ દસમ સ્કંદનો વિશેષ પ્રમાણે અભ્યાસ કરાયો છે. બધાય શાસ્ત્રનો અભ્યાસ ધીરે ધીરે કરવા લાગ્યા છે. અને જોતામાં તો કુશાગ્ર બુદ્ધિ કૃષ્ણોદ કાલે આલ્પન સર્વસઃ. અલ્પકાળની અંદર તમામ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ ઘનશ્યામ પ્રભુએ કરી લીધો. જોતામાં સમય વ્યતીત થઈ ગયો. 6 શિક્ષાના અંગે સહિત વેદને પણ ભણી લીધા છે. હવે સર્વે કુટુંબે વિચાર્યું કે ઘણો સમય અહીંયા અયોધ્યામાં રહેતા થયા છે, માટે હવે આપણે છપૈયા જઈએ. ફરી પાછા ધર્મદેવ છપૈયા ગયા છે. ત્યાં ઈચ્છારામભાઈનો જન્મ થયો છે. અને આ બાજુ રોજને માટે છપૈયાપુરમાં રહેતા ભગવાન પ્રભુ ત્યાં પણ લીલાઓ કરે છે. ઘણી વખત ફણસના વૃક્ષો ઉપર ચડીને ફણસ ઉતારે. ઘણી વખત ધર્મદેવના આંગણે ફણસનું મોટું બધું ઝાડ હતું. તો એક વખત રાત્રિએ ફણસ ચોરવા માટે 4 ચોર આવ્યા છે. અને ફણસ ચોરીને કેટલા બધા ફણસ ઉતારીને આખું ગાડું ફેર્યું. અને રાત્રિએ એને દર્શન દઈને ચોરને ભગાડ્યા. અને એક ગાડું
એક ફણસ ઉતરાવી લીધા. લો, આવી અદ્ભુત લીલા કરી. એક વખત રાવણા ખાવા માટે ગયા અને એ રાવણાનો જે ચોકીદાર હતો ને લોભી, રાવણા નીચે પડી જાય, ઢગલા થઈ જાય, છતાંય કોઈને ખાવા દે નહીં. ઘનશ્યામ મહારાજ કે આપણે આને પાટે લાવવો છે, સારા રસ્તે લાવવો છે. એટલે ઘનશ્યામ મહારાજ બધાય સખા મિત્રોને સાથે લઈને એને ત્યાં ગયા. એ રાવણાની સુંદર મજાની બાગ ધીરે ધીરે કરતા રાવણાઓ ખાવા લાગ્યા. ચોકીદારને ખબર પડી કે કોક આપણી બાગમાં ઘૂસી ગયું એવું લાગે છે. એટલે ત્યાં ગયા, જોયું ત્યાં તો આ બધાય મિત્રોએ સહિત બધાય રાવણાના વૃક્ષ ઉપર ચડેલા. એટલે પેલો લાકડી લેવા દોડ્યો એટલે ઓલા બધાય મિત્રો તો નીચે ઉતરી ગયા અને દોડીને ત્યાંથી ભાગ્યા. ઘનશ્યામ મહારાજ ઉતરી શક્યા નહીં, એ તો ઉપર ને ઉપર રહ્યા. લાકડી લઈને બરાબર ઓલો નીચે આવી ગયો અને લાકડી ઉગાવીને કે એ છોરા, ઉપર શું ચડ્યો, ઉતર નીચે. એમ કહીને ઘનશ્યામ મહારાજને આમ લાકડીથી મારવા જાય. લાકડી પહોંચી નહીં. ઘનશ્યામ મહારાજ નીચે ઉતર્યા ને પાસેથી હાથેથી મારવા ગયો ને હાથ પકડી લીધો. હાથ પકડીને જરાક આમ આંચકો માર્યા તો હાથ ખડી ગયો અને રાડો મીડો પાડવા. આ બાજુ રાડો પાડે. ઘનશ્યામ મહારાજ દોડીને ભાગ્યા, ઘરે ગયા અને પેલો પાટો બાંધી ધર્મદાદાની પાસે આવીને કે તમારા પુત્રએ મારો હાથ ખેડવી નાખ્યો. ધર્મદાદા કે ભલામણા, આવી કોઈને વાત કરતો નહીં. મારો પુત્ર હજી 6-7 વર્ષનો છે અને તું મોટો પહેલવાન જેવો અને તારો હાથ ખેડવી નાખ્યો. આ લોકમાં કોક વાત સાંભળશે તો આબરૂ તારી જશે. પ્રેમ છે બોલો, હરે હરે. આવા અદ્ભુત ચરિત્રો ત્યાં કરે છે. એક વખત ભગવાનનું ત્રિકોણિયું ખેતર છે. ત્યાં ધર્મદાદા કહે આપણે બાજરો સુંદર મજાનો વાવ્યો છે તો ત્યાં જઈને તમે આપણા ખેતરમાં બાજરાની રક્ષા કરો, ચકલાઓ ખાઈ ન જાય. એટલે ઘનશ્યામ પ્રભુ તો લાકડી લઈ અને એક ખંભે ગોફેણ અને એક ખંભે લાકડી ધીરે ધીરે ચાલતા એ ત્રિકોણિયા ખેતરે ગયા. ત્યાં જઈને જોયું ત્યાં તો કેટલા બધા ચકલાઓ બાજરો ચણે. ઘનશ્યામ પ્રભુએ ત્યાં જઈ અને ઘેરો સાદ કર્યો. બિહારીલાલજી મહારાજે લખ્યું, ઘેરે સાદે કર્યો છે હુંકાર, વ્યાપ્યો છે શબ્દ ક્ષેત્ર મોજાર. ઘેરે સાદે કર્યો છે હુંકાર, ખેતરમાં જઈને આમ ઘેરો સાદ કર્યો. ત્યાં બધાય ચકલાઓને સમાધિ થઈ ગઈ અને જે બાજરાના ડુંડા ઉપર જે સ્થિતિમાં બેઠા હતા એની સ્થિતિમાં સ્થિર થઈ ગયા છે. કોઈ ચકલાઓના મોઢા એમનેમ ખુલ્લા હતા તો ખુલ્લા ને ખુલ્લા રહ્યા. કોઈ ચકલાઓના ચાંચની અંદર બાજરાના દાણાઓ હતા તો એ દાણાઓ પણ એમને એમ રહ્યા. કોઈ વળી આમ આડા બેઠા હતા તો એ આડા બેઠેલા પણ એમને એમ રહ્યા. કોઈ નીચે ચણતા હતા તો નીચે બેઠેલા ચકલાઓ પણ એમને એમ રહ્યા હો. અને આ બધા ચકલાઓ સ્થિર થઈ ગયા. આ બાજુ ધર્મદેવ અને રામ પ્રતાપભાઈને એમ થયું સાંજનો સમય થયો, લાઈ જોઈ આવું કે બધું બરાબર તો ચાલે છે ને. એટલે રામ પ્રતાપભાઈ ધર્મદાદા એ આવ્યા છે. વાડીએ આવીને જ્યાં જોયું ત્યાં તો બધાય ચકલાઓને સમાધિ થઈ ગયેલી. ધર્મદાદા વિચાર કરે કે આટલા બધા ચકલા મરી ગયા કે શું. જઈને ઘનશ્યામને કહ્યું કે ઘનશ્યામ આ બધું શું છે. ત્યાં ઘનશ્યામ મહારાજે ફરી વખત ઘેરો સાદ કર્યો અને ચકલાઓ બધાય ત્યાંથી ઉડી ગયા હો. આવું અદ્ભુત ચરિત્ર ઘનશ્યામ પ્રભુએ એ છપૈયાની ભૂમિ ઉપર ત્રિકોણિયા ખેતરમાં કર્યું છે.
ઘનશ્યામ મહારાજ ધીરે ધીરે મોટા થતા 8 વર્ષના થયા છે. એટલે ધર્મદેવે ઉપવિધ સંસ્કાર કર્યો છે. ઉપવિધ સંસ્કાર કર્યો છે. બળવો દોડ્યા છે. બળવો દોડ્યા એટલે મામા પાછળ ગયા છે. ઘનશ્યામ મહારાજે નક્કી કરી લીધું કે હવે આપણે ઘરે રહેવું નથી, ઘરનો ત્યાગ કરીને નીકળી જવું છે. ફરી વળતો વિચાર આવ્યો કે માતા પિતાને સાચા અર્થમાં સુખ આપવા માટે તું આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો છું, માટે માતા પિતાને સુખ આપી એને મારા ધામમાં મોકલીને ત્યાર પછી મારે ઘરનો ત્યાગ કરવો. ઘનશ્યામ મહારાજ પાછા વળી ગયા. મામાના હાથમાં આવી ગયા, ઘરે આવ્યા છે. અને હવે ઘનશ્યામ મહારાજે પોતાના જીવનની તમામ જે રમતિયાળ વૃત્તિઓ હતી એનો ત્યાગ કર્યો છે. સ્થિર બુદ્ધિથી રહેવા લાગ્યા છે. હવે કોઈ પણ પ્રકારની મસ્તી નથી કરતા, કોઈ પણ પ્રકારની રમત કરતા નથી. બધી જ રમતનો બુદ્ધિપૂર્વક ઘનશ્યામ પ્રભુએ ત્યાગ કરી દીધો છે. અને ઘનશ્યામ પ્રભુ શાસ્ત્ર વાંચનમાં વિશેષ ધ્યાન આપવા લાગ્યા છે. અનેક પ્રકારના શાસ્ત્રનું વાંચન કરતા 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 બધા શાસ્ત્રનો સારરૂપ એક ગુટકો તૈયાર કરી લીધો. અને ગુટકો તૈયાર કરી ધર્મદાદાને બતાવ્યો છે. ધર્મદાદાએ ગુટકો જોયો એટલે ઘનશ્યામ પ્રભુએ જે આ ગુટકો લખ્યો એ જોઈને બહુ રાજી થયા છે. ઘનશ્યામ પ્રભુ એ પણ જેમ ધર્મદેવ બુદ્ધિશાળી હતા ને, ઘનશ્યામ પ્રભુ બુદ્ધિશાળી માનવા લાગ્યા કે આ તો મારા કરતાં પણ વિશેષ બુદ્ધિશાળી છે. એક વખત ધર્મદાદાની સાથે કાશીની યાત્રા કરવા માટે ગયા છે અને એવા સમયે ગ્રહણ હતું. એટલે ગ્રહણનું પાલન કર્યું છે. ત્યાં બહુ મોટો શાસ્ત્રાર્થ થયો છે. એ શાસ્ત્રાર્થની અંદર પણ ઘનશ્યામ પ્રભુ વિજયી બન્યા છે. ત્યાં પણ બધાય વિદ્વાનોને બહુ સરસ ઐશ્વર્ય બતાવ્યું છે. સમય પછી સમય જતાં ભક્તિ માતાએ મંદવાડ ગ્રહણ કર્યો છે. મંદવાડ ગ્રહણ કર્યો એટલે ભક્તિ માતાને પોતાનું દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે. કારણ કે આ બાજુ ઘનશ્યામ પ્રભુએ સંકલ્પ કરી લીધો કે મારે હવે ઘરનો ત્યાગ કરી લેવો, પણ જ્યાં સુધી માતા પિતા છે ત્યાં સુધી ઘરનો ત્યાગ કરી શકાય નહીં. અને હરિગીતાનું અદ્ભુત જ્ઞાન ભક્તિ માતાને બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામે આપ્યું છે. પહેલા અધ્યાયની અંદર સાધુ પુરુષના લક્ષણો છે. દૃષ્ટા સ્પૃષ્ટા નતાવા પરિચરણા ભોજિતા પૂજિતા વા સદ્ય પુંસામ ગૌગમ બહુજનિ જનિતમ યત પદે તીર્થ જાતમ. સાધુ પુરુષોના જો કોઈ ચરણે નમી અને એક વખત દર્શન કરે તો અનંત જન્મના જે પાપ હોય તે બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એક વખત જો કોઈ એને વસ્ત્ર ઓઢાડે તો પણ એનું બહુ રૂડું થાય. આમ ખૂબ મહિમા કયો છે. ત્યાર પછી ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિના લક્ષણ કયા છે, મહાત્મ્ય સહિત ભક્તિના લક્ષણ કયા છે. અને જ્યાં આ રીતે હરિગીતાનો અધ્યાય પૂર્ણ થયો એટલે દિવ્ય વિમાન અક્ષરધામમાંથી આવ્યું છે. ભક્તિ માતાએ દેહ ત્યાગ કર્યો છે. વિમાનમાં બેસીને પોતાના ધામમાં સીધા આવ્યા છે. ત્યાર પછી ધર્મદેવને પણ તાવ આવ્યો છે અને ધર્મદેવ પણ છેલ્લે ઘનશ્યામ પ્રભુએ ઈચ્છા પૂછી, તમારી કોઈ ઈચ્છા છે? ત્યારે ધર્મદેવ કહે છે મારે ભાગવતની સપ્તાહ શ્રવણ કરવી છે. અને પછી ધર્મદેવને શ્રીમદ ભાગવતની સપ્તાહ સંભળાવે છે. અને સપ્તાહ પૂરી થતાં ધર્મદેવ પણ પોતાનો દેહ ત્યાગ કરી અને ભગવાનના ધામમાં સીધાવે છે. અને આ બાજુ ઘનશ્યામ પ્રભુ હવે નક્કી કરી લે છે કે મારે જે કામ કરવાનું છે એ કામ કરવાનો સમય નજીક આવ્યો છે. માટે હવે મારે ઘરનો ત્યાગ કરવો છે અને કંઈક નિમિત્ત ઊભું કરી અને હવે ઘરનો ત્યાગ કરીને નીકળી જઈશ. અને હવે પ્રભુ પછી વન વિચરણની કથા એટલે વનમાં પધારશે એ કથાને આપણે આવતીકાલે સવારેથી શ્રવણ કરવી છે. અત્યારે 2 મિનિટ ભગવાન શ્રી હરિના સન્નામ કીર્તનની સાથે આજની કથાને વિરામ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ.